Shiv Shankar from RJR Academy. On behalf of RJR Academy, I welcome the dignitaries, the awardees, and the YouTube celebrities who are joined here and accepted. We are very happy that we have accepted our invitation in the short time and grace this occasion, right? So, RJR Academy is a 13 years old institution coaching classes for NEET and JEE. So I am very grateful and honored to invite for this program. To share the vision and purpose of this award ceremony, we have with us Mr. Ram Prasad sir, manager of RJR Academy. I now invite Ram Prasad sir to give us a program overview. Respected dignitaries, towards today's awardees, Dr. RJR sir, awardees would have won the other guests, family members, students, my dear staff, teaching and non-teaching staff. As Shiv Shankar sir has told, it is an honor for us today to have dignitaries like teachers from the teaching field and celebrities from the digital world, okay, who are here to enlighten our students and share their life experiences. So this occasion, I would request students to take them as a motivation, as an example. Okay, you all are in 12th standard now. All are 12th standard students, correct? Okay. Now, you have distinguished teachers over here and people from the digital world. Today's world, okay, we can't ignore the digital part of our life. Agreed? Everyone agrees? So, there is no life without digital life. Correct? Okay. When I was a student, okay, I didn't have this privilege. Okay. For not only for me, for every one of us, as soon as we have taken birth, the first teacher is the mother and the father. Then grandparents, neighbors, relatives, friends. So we start learning as an infant, okay, as a just born baby till the last breath varaikum. Okay, we keep learning every day. Every moment is a learning. Correct? All students agree? Teachers also will agree. Even the digital people who are there in that field also will agree that every moment is a learning experience for us. Very warm good morning to one and all present here. Actually, I'm very, very thankful to RJR Academy. Basically, they have given importance to all the teachers outside and motivating us and inspiring us and making us also to just further to just guide the children and to further to make all the children to inspire and get inspired by all the other teachers as well as other professionals. One thing is, actually, previously I was very, very timid,
And after joining the school only, I really recognize how it is very important to speak, have a public speaking. After joining the school only. Previously, I was not like this. I was very timid. I never even opened my mouth. But all these credit goes to my school only. And actually, I am an alumni of the same school. And my school supported me. And as well as I was able to shine because of my school support, as well as my family in the later period. And I pursued my doctorate. Actually, I have to share a few things. Initially, I was not a doctorate. I just got a postgraduate degree. After my marriage and other things only, I was able to complete this. It is based. So I just wanted to say one thing. Learning is not. It is not going to be one degree or something. Not like that. Learning is always a process. Until we end of life, we can learn. Every day is a learning process. So I always generally say one small, very, very small advice only to my children, commonly, because advice always everybody will say, but everybody cannot follow. But one small thing is either choose the best. That is one option. Either choose the best or make the best out of what you choose. So that is the thing. So either you go for the best thing or else make the best of what you have already chosen. So most of us who are sitting here, I think they are for the second option. They have made the best out of what they have chosen. So most of us we will have this option only, either of getting the best option. So for that, you just need to work hard. Work hard, and hard work is always pay. Myself Rishi Bharati. I'm from Thoraipakkam. என்னைய பத்தி இன்ட்ரடக்ஷன் வேணாம், ஒரு ரெண்டு கதை மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன். ஓகே, நான் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஃப்ரம் அமிர்தா. ஸோ ஐ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் வெரி ஹார்ட் ஃபார் ஜேஇ. ஸோ வி ஆல் நோ ஹவு மச் டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் இல்லை. பட் சம்வேர் என்னால் ஜேஇ ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு எனக்கு கன்விக்ஷனாக வந்து ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க. பிஃபோர் மை 7th ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ்ன்னு சொன்னால் அந்த பக்கம் மேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்படி போயிடுவேன் சீரியஸ்லி. ஆனால் வந்து யூ டோன்ட் பிலீவ் மீ, 12th ஸ்டாண்டர்டில் நான் 95 வாங்கினேன். எனக்கே நம்ப முடியல. ஸோ அதுக்கு காரணமாக இருந்த என்னோட 8th ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் டீச்சர் ஃப்ராங்க்லின். ஐட் லைக் டு டேக் அ மொமெண்ட் டு அப்ரிஷியேட் மை மேக்ஸ் டீச்சர் அட் திஸ் மொமெண்ட் on this very occasion of September 5 Teachers Day. Thank you, Franklin sir. Thank you. Okay, so it's been 1 year we have started this startup Zi-Fi with our product Insighted. நாங்கள் என்ன பண்ணுறோங்கிறத தாண்டி ஒரு கதையோட நான் சொல்லிடுறேன். 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் தம்பி வந்து ஜெயும் சூப்பராக பண்ணியிருந்தான், நீட்டும் சூப்பராக பண்ணியிருந்தான். ஐம் ஃப்ரம் நெய்வேலி. அங்கே வந்து CNN சொல்லிட்டு there is a coaching center where everybody will be rushing ஜெய் டாக்டர் ஏதாவது சம்திங் they have to enter into some competitive exam and win. அதுதான் அங்கே இருக்கிற ஒரே தம்ரூல். ஹி வெரி வெல். அவர் வந்து ரெண்டுமே நல்லா பண்ணியிருந்தான், ஜெய் நல்லா பண்ணியிருந்தான், நீட்டும் வந்து என்ட்ரன்ஸ்க்கு 10th முடிச்சு நல்லா பண்ணியிருந்தான். ஸோ there is a scenario எது போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்ஜினியரிங் படித்த நிறைய பேர்ட்டு கேட்டிங்கன்னா தெரியும், எப்பா தயவுசெய்து இன்ஜினியரிங் வந்துடாதப்பா வேறு ஏதாவது போயிரு. அதே மாதிரி தான் என் தம்பிக்கிட்ட நானும் வந்து வேணாண்டா இன்ஜினியரிங் வேணாம். See, the trend is not going up, it's going to be saturated. There is a threshold which is reached, and apart from these technologies booming up, there is no need for the society, there is no need of these many engineers. In fact, டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய நீட் இருக்குது. why don't you try டாக்டர்னு சொல்லிட்டு லிட்ரலி மேனிப்புலேட் பண்ணி அவன் டாக்டர் சூஸ் பண்ண வச்சிட்டேன்.
ஸோ டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் 2 years he was லைக் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தான், அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. பட் அந்த டைமில் தான் அந்த சாட் ஜிபிடி ஏஐ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் அன் எம்என்சி வித் அ வெரி குட் பேக்கேஜ். தென் ஐ ட்ரைட் மை செல்ஃப் இன் டு ஏஐ. ஸோ ஏஐ டூல்ஸ் பில்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தபோது I took his mark sheets, evaluation results, அதெல்லாமே வச்சு I thought of letting him know where exactly he is weak at. கண்ணா இங்கே பாரு, நீ ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க, அதனால தான் உனக்கு வந்து இவ்வளோ மார்க்ஸ் போயிருக்குங்கிற மாதிரியான இன்சைட் வந்து ஐ லெட் him know with this question paper and answer sheet. டியூரிங் த கோர்ஸ் வந்து I made him realize what he is, where exactly he is. At the end, கட் பண்ணா any guesses how much he has scored in his NEET exam? Last previous year he wrote. I know that was an easy exam compared to last year, but still. He secured 690 out of 720. Right now he's in Stanley. So, I'm so glad but his sincere efforts, அதுதான் அதுக்கு மெயின் ரீசன். நான் அதுக்குன்னு சொல்ல வரல. So I was just in aid. அதுக்கு அடுத்த ரீசன், மீனிங் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து ஆப்வியஸ்லி த டீச்சர்ஸ் who have supported him day and night. நான் கண்ணு முன்னாடியே பார்த்துருக்கேன், 11:30 மணிக்கு கால் பண்ணி, சார் இந்த சம் வரமாட்டேங்க சார், எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லுங்கள் சார், அவரும் சலிக்காமல் சொல்லிக் கொடுப்பார். ஸோ தட் மேட் எவ்ரி திங். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I've seen RGR sir and the academy and all the academicians over here. Everybody is literally, they are so vibrant. எப்போனாலும் நீங்கள் ஃபோன் போட்டு என்ன வேணால் கேட்கலாம். அதுக்குன்னு விவேக் காமெடியில் அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் எனி, விவேக் யாருன்னே தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஜென்சிஸ்க்கு. ஓகே, ஸோ என்ன டவுட் வேணாலும் கேட்கலாம். ட்ரை டு பி ஆஸ்பிரேஷனல், புஷ் யூர் லிமிட்ஸ். யார் சொன்னா நீங்கள் வந்து 720க்கு 420 தான் வாங்கணும், 560 தான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு, ஜஸ்ட் ட்ரை டு மேக் யுவர் செல்ஃப் ஃபீல் பெட்டர். ஏன்ட்ட நான் சொல்லிக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் தான், ரிஷி நேற்று தொடர்ந்ததோட இன்னைக்கு எவ்வளோ % பெட்டராக இருக்கு. ஹவு மச் இஸ் இட்? சம்திங் ஒரு 1% கீழே இருக்கு, 0.8 இல்லை 1.2 அவ்வளோதான் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஸோ பேட், லிட்டரலி ஸோ பேட். நான் ஏதாவது ஐ டூ சம்திங் டு காம்பன்சேட் இன் த அப்கமிங் வீக். ஏதாவது பண்ணி ஐ ஹவ் டு பி பெட்டர் தான் எஸ்டர்டே, அவ்வளோதான். நேற்று கற்றுந்ததோட இன்னைக்கு நான் எவ்வளோ கற்றுருக்கேன், எவ்வளோ பெட்டராக இருக்கேன், அந்த ஒரு விஷயம் போதுமா? ஜஸ்ட் தட் ஒன் திங். ஹவு பெட்டர் ஆர் யூ when compared to yourself? Don't compare with anyone. I know there are 24 lakh plus students who have appeared last year. 23 lakh plus students were example எழுதியிருக்காங்க. 1 lakh வந்து absentees. Approximately with our expectation, of course this will be 20 lakh plus students who's going to be registered for the upcoming 2026. So don't worry about the competition. Who cares? Nobody. There are plenty of colleges, there are plenty of universities. So appo to get a seat, just try to imagine and understand it's about you. It's only you are going to take the exam in the upcoming May 2026 exam, right? அப்போனா why can't you concentrate on yourself? நீங்கள் உங்களோட கம்பேர் பண்ணுங்க. லாஸ்ட் எக்ஸாமோட நான் இன்னைக்கு எவ்வளோ பெட்டராக இருக்கேன், எங்கே தப்பு பண்ணுறேன், தப்பு பண்ண தப்பை வந்து நான் am I rectifying it? இங்கே தான் என் வீக்னஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் am I rectifying it? Just try to understand that. இல்லை எனக்கு புரியலன்னு சொன்னால், சார் எனக்கு இது புரியல, தப்பு பண்ணிகிட்டே இருக்கேன், ஏன்னு கேளுங்க. 180 questions இருக்கு, 200 questions இருக்கு. Just try to grab the questions where you are really weak at, where is your opportunity. அதெல்லாமே டேப் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, so I wish everybody all the very best for your NEET and all the very best for your career, and thank you the dignitaries and RJ sir and the academy and everybody. Thanks a lot for this opportunity. Have a wonderful day. Thank you. Thank you so much for this opportunity, all the dignitaries, and thank you so much, because this is my first award, because my 10 years experience. So I thank to my principal sister Metipal. She is only recognized me because this is my first award. Because I can't able to share any, because no words. Because this is my first award, because maths, I am handling maths subject.
Okay, you know very well, because without effort, without interest, we can't able to do anything in maths. Am I correct, children? Yes? So because some are JE students, am I correct? Because maths is very much difficult, you know very well. Because without interest, okay, without effort and without hard work, we can't able to do. Because my children usually said like that, because maths always tough subject, miss. Because when you are listening, when teachers are taking class, if you are listening everything, definitely you achieve maths subject. Yeah, because maths only basics for all the subjects. Because they told maths is the queen of subject. Am I correct? So maths is very important subject in our life. Okay, so please concentrate and then listen. Without effort, we can't able to do anything. Okay, you have so much, so many goals, and then you have more aim. Okay, in your life, but without effort, we can't achieve anything, dear children. So you put some effort. Okay, you put some hard work and put some interest also. Without interest, okay, so we can't able to do anything. So, dear children, kindly give some interest and effort. Okay, you achieve everything. Thank you, children. I'm going to tell you shortly my story. Why anybody can be successful is an example, right? Now I'm basically a civil engineer, right? And today I'm invited for recognizing என்னோட எஃபர்ட் எதுலன்னா மெடிக்கல் அட்மிஷன்ல என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷனை அப்ரிஷியேட் பண்ணி தான் இன்னைக்கு இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. டே நீ இன்ஜினியர், உனக்கும் மெடிக்கலுக்கும் டாக்டருக்கும் என்னடா சம்பந்தம்னாக்க, தட்ஸ் வாட் ஐ எம் சேயிங். நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து, பேஷன் இருந்து, ஆட்டிடியூட், ஒரு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐ கேன் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். I was a civil engineer, still a civil engineer, of course, I cannot say I was a civil engineer. So 1990 until 2017 varaikkum, I'm completely into civil engineering. All major construction projects, right? I was in Singapore over 15 years, I was in Singapore. Chennai Metro Rail project first start anappa, I came as a consultant for them. So யாராவது ட்ரெயின் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா எக்மோர்ல இருந்து வாஷ்மேன் ஃபைட் வரைக்கும் இருக்க ஒரு 5 ஸ்டேஷன், அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் என்னோட ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கும். I managed the entire stretch, right? Mumbai Metro Rail, Singapore Metro Rail, right? A lot of projects, major infrastructure projects I was involved. But அதெல்லாம் விட்டுட்டு இப்போ now I came out. Now I am more into sharing my knowledge, experience with people, working professionals. I do a lot of training program on areas called project management, risk management, behavioral skills. On the side, I'm doing a lot of training. In the side, why I came into medical admission, it's purely for my son. Or 2014-15, என்னோட son he showed interest that he wanted to become a doctor. So அவனுக்காக information தேட ஆரம்பிச்சேன். His admission was in 2016. 2016 probably the first worst admission period for medical. ஏன்னா அப்பதான் நீட் உள்ள வந்தது, first batch of NEET. Overnight, right? I think April 30th வரைக்கும் nobody knows the term NEET. And April 30th announce பண்றாங்க கோர்ட்ல நீட்னு ஒரு வேர்டு இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகுது. May 1st NEET exam. April 30th court case, May 1st the exam is introduced. And everybody was taken surprise. ஏய் என்னடா திடீர்னு ஒரு நீட்னு ஒரு எக்ஸாம்னு சொல்றாங்க, நாங்க யாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணலையே. And then right, of course there was some exemption happen. And then NEET 2 தடவை நடந்தது, திரும்ப மேல நடந்தது. அதுல வேணா ஸ்கோரே வேணானா ஜூலைல இன்னொரு தடவை எழுதுங்கன்னாங்க. அட்மிஷன் போயிட்டே இருந்தது. Actually I took a break from my work. Chennai Metro Rail இருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு ஒரு 6 மாசம் I traveled with my son purely for admission. அப்ப என்னடா நீட்டுக்கு முன்னாடி என்ன சேலஞ்ச்னா,
you need to apply to individual colleges. ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் தனி அப்ளிகேஷன் போடணும். இப்போ ராமச்சந்திரா போகணுன்னா நீங்கள் அங்கே ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டு அங்கே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எழுதணும். அமிர்தா போகணுன்னா அமிர்தாவில் ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டு அங்கே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எழுதணும். செட்டிநாட் போகணுன்னா அங்கே ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டு என்ட்ரன்ஸ் எழுதணும். தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடுக்கு தனி அட்மிஷன். சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் போகிறீங்கன்னா ஜிப்மருக்கு தனி என்ட்ரன்ஸ், எய்ம்ஸுக்கு தனி என்ட்ரன்ஸ். அது இல்லாமல் ஏஐபிஎம்டின்னு ஒன்று இருந்தது. ஸோ நீங்கள் அந்த எக்ஸாம் ஸ்கெடியூலை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கே ஒரு ஆள் தனியாக வேணும். ஒரு கேலண்டர் போட்டு என்னைக்கு எக்ஸாம் நடக்குது, எந்த சண்டே எக்ஸாம் இருக்குது, எக்ஸாம் எதுவும் கிளாஷ் ஆகாமல் இருக்கா, எந்தெந்த அப்ளிகேஷன்லாம் நம்ம போட்டிருக்கோம் எல்லாமே மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும். அஃப்கோர்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வி கம்ப்ளீட்டட் until the last day the admission went, and last day he went into the college. He is in CMC Vellore. He got into 2016 batch, and successfully now he is starting his PG. Now he is in CMC Vellore for PG. அதில் அவருடைய ஸ்ட்ரகிளுக்காக நான் கலெக்ட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸ்லோலி ஸ்டார்டட் ஷேரிங் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ். ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சப்போ எவ்ரிபடி ஆஸ்க்ட், வேர் டு யூ கெட் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன், எங்க இருந்தா இதெல்லாம் எடுக்கிற அப்படின்னாக்க, ஐ டோல்ட் தம் ஆல் தீஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் பப்ளிக் டொமைன். எதுவுமே நான் இது வரைக்கும் எந்த காலேஜ்லையும் போய் நேராக பேசினதே கிடையாது. ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி கனெக்ஷன் வித் எனிபடி. ஸோ உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது, பட் நம்ம தேடுறதே இல்லை. நிறைய பேரண்ட்ஸ் பண்ணுற தப்பு என்னன்னா, they don't go through the official communication. They go through வேற ஏதாவது சம்பந்தம் இல்லாத யாராவது சொல்றதை கேட்டுட்டு, ஐயோ அட்மிஷன் போடவே முடியாது, நான் இங்கே ஒரு 5 லட்சம் கட்டிட்டு சீட்டு வாங்கிக்கிறேன், இங்கே நான் ஒரு 50 லட்சம் கட்டிட்டு சீட்டை வாங்கிக்கிறேன். அப்படிதான் நிறைய பேரண்ட்ஸ் போறாங்க. I don't know how many parents are here, at least children are here. Children, admission happens only through government. 100% of the seats are given only through government. தயவு செஞ்சு உங்க அப்பா அம்மாட்ட போய் சொல்லுங்க, நீங்க 1 கோடி கொடுத்தாலும் டைரக்டா சீட்டு வாங்கவே முடியாது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், பர்டிகுலர்லி தோஸ் ஹூ ஆர் இன்வால்வ்ட் இன் மெடிக்கல். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். நீங்க 1 கோடி கையில வச்சிருந்தாலும், எஸ் நீங்க ஃபீஸ் 1 crore வரும், ஃபீஸ் வராதுன்னு சொல்லல நான், பட் இட் ஆல் கோஸ் த்ரூ த கவர்மெண்ட் கவுன்சில், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த அட்மிஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, சம் கொஸ்டின்ஸ் டு யூ. இந்த வருஷம் எத்தனை பேர் எக்ஸாம் எழுதுனாங்கன்னு தெரியுமா? நீட் எக்ஸாம், அஃப்கோர்ஸ் ரஃப்லி ஐ திங்க் சார் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு, அரௌண்ட் 24 lakhs எழுதுனாங்க. அதுல எத்தனை பேர் பாஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியுமா? 1 lakh? Is it 1 lakh? பாஸ் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் பாஸ் பண்ணாங்க தெரியலையா? 13 லட்சம் பேர் பாஸ். 24 லட்சம் பேர் எழுதுனதுல அல்லது 23 லட்சம் எழுதுனதுல கிட்டத்தட்ட 13 லட்சம் பேர் பாஸ். ஸோ இங்க பாஸ் ஆகிறது பிரச்சனையே இல்லை, ரொம்ப ஈஸி. நீட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்றது கஷ்டம் இல்ல. நீட் பாஸ் மார்க் எவ்வளவு தெரியுமா? இந்த வருஷம் 113 115 அந்த ரேஞ்ச் தான், which is roughly around ஒரு 15% 20% of the score. 720க்கு ஒரு 15% 20% எடுத்தீங்கன்னா நீங்க பாஸ். நீங்க ஆக்சுவல் போர்டு எக்ஸாமே எவ்வளவு 35% எடுத்தீங்கன்னா தான் நீங்க பாஸ் நினைக்கிறேன். பட் நீட் எக்ஸாம்ல பாஸ் மார்க் வெறும் 15-20% தான். ஸோ பாஸ் பண்றது இங்க பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ நீட்டை பார்த்து பயப்படாதீங்க தயவு செஞ்சு. அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த நீட்டை வந்து ஒரு ராட்சசனா காட்டியே நம்ம பயமுறுத்திட்டோம். ராட்சசன்லாம் இல்லை, ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாம், பாஸ் பண்றதுக்கு ஈஸி, பட் இட் இஸ் வெரி வெரி காம்படிட்டிவ். சீட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி சம்படி செட் எம்பிபிஎஸ் சீட்டு எவ்வளோ இருக்குன்னா 1,20,000 சீட்டு தான் இன்னைக்கு கரண்ட்லி இருக்கு. அந்த 1,20,000லையும் ஒரு 60,000 சீட்டு தான் ரஃப்லி கவர்மெண்ட் சீட்ஸ், மீதி 60,000 பிரைவேட் காலேஜஸ். ஸோ நீங்க அந்த 60,000க்கு தான் நீங்க போட்டி போடுறீங்க. இந்த கோச்சிங் எல்லாமே இந்த 60,000 சீட்டுக்கு. ஹவு டு ஐ கெட் இட்? ஏன்னா பாஸ் பண்றது ஈஸி, பட் ஹவு டு ஐ கெட் இன் டு குட் காலேஜஸ்? நான் எம்எம்சி எப்படி போறது, எய்ம்ஸ் எப்படி போறது, ஜிப்மர் எப்படி போறது, சிஎம்சி எப்படி போறது? ஸோ அதுதான் உங்களுடைய சேலஞ்சா இருக்கணும், ரைட்? நீங்க 100 மார்க் வாங்குறது ஈஸி, நீங்க வீட்டில் உட்காந்து படிச்சாலே வாங்கிடலாம். நீங்க கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் வரீங்கன்னா யுவர் டார்கெட் ஷுட் பி ஹையர். யுவர் டார்கெட் ஷுட் பி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ், ரைட்? அட்லீஸ்ட் கவர்மெண்ட் சீட். அந்த அளவுக்கு நீங்க பண்ண முடியும், கண்டிப்பா பண்ண முடியும். ஏன்னா entrance exams are only by practice. The more you practice with the guidance of teachers here, they are ready to guide you. நீங்க effort போட்டீங்கன்னா 100% you can score well and get a seat, right? So no need to worry. If anybody has a worry, பயப்படாதீங்க. ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாம், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். ஓகே, இட்ஸ் காம்படிட்டிவ், ரைட்? உங்க கூட 24 லட்சம் பேர் போட்டி போடுறாங்க, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த 24 லட்சம் பேர்ல நீங்க 60,000க்குள்ளார வரணும். Then you are going to get a seat. Okay, so I wish all the best wishes to your NEET exam. It's still a long way, but
Please prepare well. NEET exam or JEE or whatever entrance exams you are preparing. And my best wishes to all the teachers and salute to all the teachers. And thanks to RGR for recognizing all the efforts done by everybody. Thank you. To RGR Academy for the opportunity given to me. Hello, all the future doctors, all the future engineers. Good morning to all. One thing, there is no shortcut for success. Only thing, you should work hard. So the three things you have to take in mind. Hard work never fails. With the help of RGR Academy, you should work hard and excel in your life. Then second thing, you should be honest in all walks of your life. If you are honest, then God will show the right path at right time. Then this is the age to set your goal, and according to the goal, work for it. Then next thing, update your knowledge. Every day some new invention takes place. So update your knowledge with your innovative ideas. Explore the world. Thank you, my dear. Ashwath, an MBBS student at GMC Kalakurchi, which is my home district. Thanks to RGR Academy for inviting me to give a speech for the hero of the event, teachers and the students. And I hope everyone understands Tamil here, so I'm going with it. So, first of all, இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நான் வர்றதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் டிசர்வபிள்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா, என்னோட கிராண்ட்மா வந்து ஒரு பஞ்சாயத்து டீச்சராக இருந்தாங்க. அண்ட் அவங்களோட பொண்ணு, எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு 26 இயர்ஸாக கவர்மெண்ட் டீச்சராக இருக்கிறாங்க. அண்ட் அவங்களோட பொண்ணு, என்னோட அக்கா வந்து ஷீ இஸ் அ ப்ரொஃபஸர் as well as ரிசர்ச் ஸ்காலர் டூயிங் PhD. ஸோ இந்த மாதிரி அண்ட் என்னோட சித்தி ஆப்வியஸாக ஒரு பிரின்சிபலாக இருக்காங்க ஒரு ஸ்கூலில். ஸோ இந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் கூடயே இருந்ததுனால ஐ நோ, ஸோ அவங்களோட எல்லா கஷ்ட நஷ்டமும் எனக்கு தெரியும். ஸோ அது ஒரு இதில் இருக்கும்போது ஐ வாண்ட் டெல் யூ அ ஸ்டோரி which has inspired me. ஸோ ஒரு சின்ன பையன், ஒரு 7 வயசு இருக்கும் அந்த பையனுக்கு. அந்த பையன் வந்து சரியாக பேச முடியல ஃப்ளூயண்ட்டாக அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து கம்ப்ளைண்ட் வருது, ரொம்ப ஸ்லோ லேர்னராக இருக்கான் அந்த பையன் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 வயசு, அந்த 10 வயசு வரைக்கும் அதே மாதிரி போயிட்டுருக்கு. பக்கத்தில் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டாக இருக்கான். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த பையனுக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வந்தோடனே அந்த 10 வயசு பையனுக்கு ஒரு பர்சனல் டீச்சராக இருக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அங்கே போய் அந்த பையனோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டு, ஓகே இந்த பையனுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு அந்த புக்ஸ் எல்லாமே வாங்கி கொடுக்குறான். ஸோ அந்த புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்கணுன்னே அந்த பையன் இன்னும் கொஞ்சம் அதுலேருந்து ஷைன் ஆகிறான். ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா அதையும் அந்த பையன் கிளியர் பண்ணுறான். ஸோ அந்த 10 வயசு பையன் வேறு யாரும் இல்லை, இன்னைக்கு நீட் ஜேஇன்னு
எவ்வளோ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு கண்டென்ட்டாக இருக்கிற ஒரு சின்ன ஈக்குவேஷன் E = mc² போட்ட த கிரேட் சயின்டிஸ்ட் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் தான். ஸோ இவர் அதான் சொன்ன மாதிரி இவர் ஒரு இன்டர்வியூவில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு. ஐ லைக் டு சே தட் டு எவ்ரிஒன். A wonder of my boyhood was a little book given to me by Max Talmay. It opened up to me the universe of science. ஸோ இதுதான் ஐன்ஸ்டைன் வந்து அவரோட டீச்சருக்கு கொடுத்த ஒரு விஷயம். ஸோ அதே மாதிரி வந்து அரிஸ்டாட்டல் இல்லை அப்படின்னா ஒரு வாரியர் அலெக்சாண்டர் நம்ம பார்த்துருப்போம், ஒரு விஷனரி லீடரை நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்துருக்க மாட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ டியர் டீச்சர்ஸ், பி ப்ரௌட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் தட் யூ ஹேவ் கிவன் த வேர்ல்ட் ஃபுல் ஆஃப் கிரேட்னஸ். ஸோ அடுத்து வந்து ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் சம் டிப்ஸ் ஃபார், அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் கண்டிப்பாக. பட் ஸ்டில் I wish I had known these 3 things before I started NEET preparation. ஸோ அதை மட்டும் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே எத்தனை NEET ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஸோ ஓகே, ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப இல்லை, ஒரு 3 திங்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேர் நோட்ஸ். ஏன்னா வந்து மல்டிபிள் இதெல்லாம் நான் படிக்கும்போது எனக்கு புரிஞ்ச ஒரு விஷயம், அண்ட் நான் மிஸ்டேக் பண்ணி ஒரு ஃபெயில் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்த ஒரு விஷயங்கள் இதெல்லாம். ஸோ I didn't shame to admit this. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா, மல்டிபிள் புக்ஸை ஒரு டைம் நல்லா படிக்கிறத விட மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஒரு புக்கை நல்லா படிச்சிங்கன்னா இட்ஸ் எனஃப் ஃபார் நீட். ஸோ அதுதான். ஸோ இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ஸோ அதான் சொன்ன மாதிரி மேக் நோட்ஸ். ஸோ அடுத்து வந்து செகண்ட் அதுக்கப்புறம் மெயினான ஒரு விஷயம், எந்த கோச்சிங்கில் நீங்கள் இருந்திருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து உங்கள் டீச்சர்ஸை டவுட் படாதீங்க. ஏன்னா நம்ம எப்போ டவுட் படுறோமோ ஒரு 2-3 மந்த்ஸ் அதிலே போயிடும். அதுக்கப்புறம் சரி இதையா நம்புவோம் அப்படின்னு அதில் போயிடும். ஸோ அதனால் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே டவுட் படாமல் நம்பி இறங்கிடுங்க. ஸோ செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னா, செகண்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னா, ஸோ யுவர் நீட் மார்க்ஸ் வில் டெஃபினெட்லி ஆட்டோமேட்டிக்லி இன்க்ரீஸ் வென் யூ கிவ் நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் மோர். ஸோ நிறைய டெஸ்ட் கொடுக்கும்போது உங்கள் நீட் மார்க்ஸ் ஆப்வியஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகும், இது எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் பாயிண்ட் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது என்னன்னா, எல்லாரும் எரர் நோட் எழுத சொல்லுவாங்க ஆப்வியஸாக. பட் நான் வந்து அப்போ எழுதலை, டெஸ்ட்டே எழுதுறது ரொம்ப இருக்குது, எரர் நோட் யாரா எழுதுறதுன்னு. பட் அது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இந்த இயர் வந்து. ஏன் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு கொஷின் தப்பு பண்ணால் ஒரு ஆன்சரை வந்து அதுக்கு வந்து அந்த கொஷின் எழுதி அதோட ஆன்சர் எழுதிடுறோம். பட் அப்படி எழுத வேணாம்னு நான் நினைக்கிறேன். எப்படின்னா, அந்த கொஷின் கூட உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய கொஷின் அதே மாதிரி மாடல் வரும், ஒரே கொஷின் எக்ஸாமில் வராது. ஸோ பட் அந்த கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் கன்சிடர் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் கான்செப்ட். ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது அப்ளை பண்ண. அந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஷனில் ஒரு ரூலை அப்ளை பண்ணால் ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்கிற மாதிரி இன்னொரு ரூல் அப்ளை பண்ணால் இன்னொரு ஆப்ஷன் ஆன்சராக வரும். ஸோ அப்போ நீங்கள் எரர் நோட் எழுதும்போது ஒரு ரூலை எழுதுறது மட்டும் பத்தாது, கான்செப்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இன்னும் அதில் அப்போ எத்தனை ரூல் இருக்குது அப்படின்றத அந்த எரர் நோட்டில் அழகாக எழுதுங்க. எழுதிட்டு காலையில் எப்பயுமே எழுந்திருக்கும் போது ஒரு 1/2 hours அதை திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ த தேர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் என்ன வேணால் நீங்கள் ஒரு 300 days கூட 24 hours கூட படிக்கலாம். 24 hours எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் படிக்கலாம், எவ்வளோ வேணாலும் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் கொடுத்து புக் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அது எல்லாத்தையுமே கொஷின் கூட சால்வ் பண்ணலாம். பட் அந்த நீட் டேல இருக்கக்கூடிய அந்த 3 hours தான் உங்களோட கேம். அதுதான் உங்களோட லைஃப் ஃபுல்லாக, அதுதான் அந்த இயருக்கான உங்களோட டிசைட் பண்ண போகுது. ஸோ ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா, என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க வந்து 2 வருஷம் ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து படித்தாங்க ரொம்ப செலவு பண்ணி. அவங்களோட கடைசி மார்க் டெஸ்ட்டோட ஸ்கோர் வந்து 720 out of 720. பட் அவங்க நீட்டில் எடுத்த மார்க் வந்து 430 out of 720. காரணம் என்னென்னா ப்ரெஷர் ஹேண்ட்லிங். அவங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ணுற அந்த ஒரு விஷயம் அங்கே இல்லை. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், இவ்வளோ நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு அதில் விடக்கூடாதுன்றதுக்காக டெய்லி ஒரு 15 minutes மட்டும் அதுக்காக ஒதுக்குங்க, ப்ரெஷர் ஹேண்ட்லிங்காக. அது எப்படி ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ணணும், இப்படி ஒரு கொஷின் வந்துருச்சுன்னா நான் எப்படி பதறாமல், அதுக்கு நான் வந்து ஒரு எங்கள் சார் சொன்ன ஒரு கோட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன், சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங். எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு கொஷின் போட்டால் 4 மார்க் வரப்போகுதுன்றது மட்டும் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ இந்த நீட் ப்ரிப்பரேஷன் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லி இந்த ஸ்பீச்சை முடிக்கிறேன். சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறத உங்கள் எல்லாருக்குமே ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி வெக்டார் குவான்டிட்டினா என்ன தெரியும். வெக்டார் குவான்டிட்டினா டைரக்ஷனும் இருக்கணும், மேக்னெட்டியூனும் இருக்கணும். சக்ஸஸ்ங்கிறது வெறும் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த நீட் ப்ரிப்பரேஷன் எனக்கு அதான் சொல்லி கொடுத்துச்சு. சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் கிடையாது, அது ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி. அதாவது டைரக்ஷனும் இருக்கணும், ஹார்ட் ஒர்க்கும் இருக்கணும். உங்களுக்கு ரீசன் வேணும் அப்படின்னா வெறும் ஹார்ட் ஒர்க் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். எனக்கு சக்ஸஸ் வேணும் அப்படின்னா டைரக்ஷன் ப்ளஸ் ஹார்ட் ஒர்க் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்.
Myself Sudhapriya from KRM Public School. I just want to thank RJR Academy and my school management for recognizing and awarding this award to me. I just want to share few words. Work hard, believe in yourself, and get succeed in your life. Have strong perseverance, patience, so that you can achieve your goals. All the best to all of you. I'm Mrs. Zarina from Don Bosco, and I feel really humbled and honored to receive this award. And thank you, sir, for giving us this recognition and a big platform. I want to make it very short and crisp because already enough of advisors you have got for your success. Why I chose this profession? Because definitely we have one plus and minus. There's a teacher who inspires us, and there's a teacher who is a creator of a thing. So I'll take the other side, because a teacher, that is what I had impacted me. A subject just she was learning and going out. So that time I made a mind that I should become a teacher and inspire this. I should dwell in every student's heart. That is what I chose this profession. That is, I didn't choose it by a chance. I made it as a choice, and I started chasing the choice over there here. And the success of this, what I would like to say is, on September 5th, that is, my WhatsApp was overloaded by even the students, so many. That is 20 years of experience, I have to say. And they designated me as Ma. I think this is the biggest honor that every teacher would be happy. We are recognized as a second mother. So that time I felt that I have attained my dream. So that's what children, we have lived. That is, the teachers we lived in a world where there was no WhatsApp or AI, Google. We found out and we fought our own battle. You have so much of resources right in front of you. Make the best use of it here. And you have a clear dream and chase your dream. Otherwise, the dream will keeping on chasing you. This is what I say. My student also is here. So very often I say this to students here. Have a dream and follow that here. Otherwise, lifelong you will have to live a life of compromise, which I think that nobody wants it that here. So all the best. I like the mantras of yours, sir. Student-centered and stress-free. This is what we all want here. So if you have a stress-free environment, definitely success will be always yours. So when you climb, we all have climbed the staircase and we have tasted the success here. We have not taken any shortcuts. So same thing we wish you also to taste every step of success here. Definitely you will lead a peaceful and a satisfied life. Thank you, sir, and thank you once again, sir. வாழ்க்கையில் நீங்கள் ரெண்டு பேரை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். ஒன் இஸ் யுவர் ஃபேமிலி, த ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர்ஸ், அண்ட் செகண்ட் இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
So I came up with two guests. One is my mother and another one is my friend who helped me in my toughest time. So these two is enough to succeed in your life. So whenever you are feeling sad time or hardships, your mother will be there. So whenever a right path to guide, a right friend will guide. So you have to choose your right friend. So I'll share my shortest story here. While I was studying, the toughest subject and toughest enemy I was faced is physics. Okay, I hope many of you got same enemy. Okay, and I struggled a lot. No, my physics teacher is very strict teacher. When he is coming from that way, I will go by this way. So I'm not even have that courage to face my teacher. So after that, I cleared somewhat 12th standard, 10th standard, and my mother. I took somewhat 140 in physics. So my mother decided to put in a Loyola College. So I applied for 3 subjects: BSc Computer Science, BCA. Third option was BSc Physics. The first option they given me as a physics student, BSc Physics. I got a physics, BSc Physics. There I got only second average student I was. My percentage was 57. Then I entered into B.Ed. I did B.Ed. Then I did MSc. That time, physics is very difficult, right? Max, what about your perspective? Max? There in college, you will be having mathematical physics subject called mathematical physics 1 and 2. So here, somewhat I have studied. I managed. I got 97 and 95 in both the papers. I cleared with a good marks in MSc. Came up with 77% distinction mark, 88. I came out. Okay, now I'm a physics teacher. Now I'm a physics teacher, PGT physics teacher. One who feared to face physics. Now I am able to teach physics. Now I'm a HOD of science department in my school also. So once you chase your fear, okay, your fear will run away from you. So first of all, you have to sit and prepare. That's the thing. Don't expect sudden success. If we are getting a sudden success, it will become a flop. So you always have it in your mind. Sincerity is much more greater than seniority. Proper work is greater than your paperwork. Okay, thank you. All the best. Thank you, sir. Honorable dignitaries on the stage, learned scholars, social media people, I thank everyone for this great opportunity which is given for me. Personally, I thank our school principal who has given me this opportunity, recognizing my hard work. Right. So I have a question for the students. Everywhere you can see the metro projects going on. Am I right? Yes or no? Yes. So what is written on the board of metro project? Have you ever noticed that? Yes, anyone. Yes. Inconvenience today for a better tomorrow. Okay, so you have lot of inconveniences. Inconveniences means struggles, sufferings. Okay, a lot of thoughts that will help you as well as that will also spoil you. So what you are supposed to do is you are supposed to face all the inconveniences so that you will have a very bright future tomorrow. Is that clear? So need not advise the present generation. So you are very clever. Okay, you are very unique. I always insist my children to be unique. You know the meaning of unique, children? You know the meaning of unique? Yes. Can anybody tell me what is unique?
something different. Okay, so always try to be different. Okay, so when you do a smart work, you will always shine, you will stand out of the queue, you will be unique in your life. Okay, and there's a small short tip that I wanted to share with you. Actually, I am a chemistry teacher. I am handling chemistry for the past 20 years. So wherever I go, the children whom I meet, the first question is, எப்படி இந்த கெமிஸ்ட்ரியை படிச்சீங்க? That will be the first question. Full of equations, derivations, formulas, carbon and its compound, CH3, CH2. இதெல்லாம் எப்படி மேம் படிச்சீங்க? எப்படி ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை இதெல்லாம் படிக்கிறது? It is not at all. Very, very, very simple. எல்லாரும் மோனிகா சாங் தெரியுமா? மோனிகா சாங் தெரியுமா? எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? எப்படி தெரியும்? எப்படி தெரியும்? டிவியில் ஒரு நாளைக்கு 10 times பார்க்குறீங்க, கரெக்டா? ரிப்பீட்டேஷன், புரியுதா? சம்திங் விச் இஸ் ரிப்பீட்டட், திருப்பி 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 ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி அது என்ன ஆகுது, உங்களோட மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது. அவ்வளோதான். அதே தான் சப்ஜெக்டும். ரிப்பீட்டேஷன் கொடுக்கணும் நீங்கள். சரிங்களா? எல்லாருக்கும் பிட் எழுத தெரியுமா? பிட் எழுத தெரியுமா? பிட்டு எழுதலாம், ஆனால் எக்ஸாமுக்கு கொண்டு போகக்கூடாது. சரிங்களா? எப்படி எழுதணும்? படிக்கிறத பாயிண்ட் வைஸா நோட்ஸ் எடுக்கணும். அவர் மிஸ்டர் அஸ்வத் சொன்னார் பார்த்தீங்களா, ப்ரிப்பேர் நோட்ஸ். அதில் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன், ப்ரிப்பேர் பிட், அவ்வளோதான். இது வந்து திஸ் வாஸ் கிவன் பை மை எம்எஸ்சி ப்ரொஃபஸர். ஆக்சுவலி நான் எம்எஸ்சி வந்து வைஷ்ணவா காலேஜில் படிக்கும்போது என்னோட மேம் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. அவங்க எப்படி மெக்கானிசம்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னா, ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லி தருவாங்க. ஏன்னா எல்லாருக்குமே சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும், கிளைமேக்ஸ் பிடிக்கும், ஹீரோயின் ஃபைட் பிடிக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லி தருவாங்க. இப்போவும் நான் என் ஸ்கூலில் பிள்ளைங்களுக்கு மெக்கானிசம்ஸும் ஈக்குவேஷன்ஸும் ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி தான் சொல்லி தருவேன். இந்த ஸ்டோரி சொல்லி கொடுத்தனே, இந்த மெக்கானிசம் ஞாபகமாக இருக்கான்னு கேட்டால் இமீடியட்டாக மெக்கானிசம் வெளியே வந்துடும். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ அதை வந்து லைஃப் இன்சிடென்ட்ஸோட ஒரு ஸ்டோரியாக ஒரு கோரிலேட் பண்ணி நீங்கள் படிக்கும்போது எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்டுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். கெமிஸ்ட்ரி இஸ் நாட் அ மிஸ்ட்ரி. சரிங்களா? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கெமிஸ்ட்ரி ஒரு மிஸ்ட்ரி. என் பையனே சொல்லுவான், 10th படிக்கிறாரு, அவரே சொல்லுவார் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப கஷ்டம், இட்ஸ் மிஸ்ட்ரி அப்படி சொல்லுவார். அப்படி கிடையாது. லவ்வோட ஆஸ்பிரேஷனோட ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க, எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே ஈஸியாக கோப்பப் பண்ணலாம். ஓகேவா? இஸ் தட் கிளியர்? எஸ். ஓகே. ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் சில்ட்ரன். தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. So I am actually overwhelmed and glad. Actually இன்னைக்கு ஒரு இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் உங்களுக்கு இருக்கான்னு தெரியல. பட் whoever the people we have here are best in their fields. சரிங்களா? அதாவது இங்க வந்து we have best minds around. And I also want families who have come accompanied with the teachers. They made effort to come here. Thank you very much. And children as well. Yes. So அம்மா and அம்மா வந்திருக்காங்க, சாரோட ஸ்டீஃபன் சாரோட அம்மா வந்திருக்காங்க, அண்ட் ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் ஆல் ஹாப்பி டு ரிசீவ் யூ. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே வந்துட்டு ஒரு ஸ்பீச் ஒரு அவார்டும் ஓட போயிடக்கூடாது. ஸோ இங்கே பெஸ்ட் பீப்புள் இருக்கனால நான் வந்துட்டு அண்ட் ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு தேங்க் ஆறுமுகம் சார். சார் ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ ப்ரிவிலேஜ் ஃபார் அஸ் டு ஹாவ் யூ இன் திஸ் பிளேஸ். ஓகே. அண்ட் அஸ்வத் அஸ்வத் வந்து நிறைய பேருக்கு ஃபியூச்சரில் தெரிய போகுது. ஸோ ஹீ இஸ் கோயிங் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் இன் த பிளாட்ஃபார்ம் யூடியூப்ல. ஸோ அஸ்வத் வந்து இஃப் ஐம் ரைட் 2 வீடியோஸ் தான் அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு. கரெக்டா? 2 லாங் வீடியோஸ் அண்ட் ஷார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 2 or 2 ஷார்ட்ஸ் தான். ஸோ இட் ரீச்சட் கம்பைன்ட் இட் இஸ் க்ளோஸ் டு மோர் தேன் 1 lakh இல்லையா? 1 lakh மேலே போயிடுச்சு.
which means it is not even for ரொம்ப ஆவரேஜான விஷயம் கிடையாது, நார்மலான விஷயம் கிடையாது. algorithm அப்படி ஒர்க் ஆகாது. So he broke the algorithm first of all. Second of all, and the quality of the content you have delivered. So first அவரோட சக்சஸ் ஸ்டோரியை வந்துட்டு சொன்ன விதம் வந்து it have inspired lot of people. எனக்கு பிரிட்டோ தான் ஷேர் பண்ணாரு, சார் இப்படி ஒரு யூடியூபர் வந்து எமர்ஜிங் யூடியூபர் இருக்காரு பாருங்கன்னு சொல்லும்போது ஐ காட் இன்ஸ்பயர்ட். வா இவ்வளோ நல்லா வந்து பண்ண முடியுமா அப்படி சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் வந்து நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரெகக்னைஸ் பண்ணோம் நம்ம அஸ்வத்ன்னு சொல்லிட்டு வி கால்ட் அஸ்வத். எஸ், அண்ட் ஆல்சோ சிவசங்கர் சார் அண்ட் மல்லிகார்ஜுன் சார். ஸோ நிறைய ஸ்கூல்ஸ் போயிட்டு பெஸ்ட் டீச்சர்ஸை வந்து பிக் பண்ணிட்டு எங்கள் முன்னாடி வந்து நிறுத்தினதுக்கு ஐ ரியலி வாண்ட் டு தேங்க் தெம். சரியா? ஸோ இவங்க கிட்ட இருந்து வி நீட் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் த பெஸ்ட். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த பேனல் டிஸ்கஷன். ஸோ இதில் வந்து வி ஹாவ் சர்டன் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். சரியா? ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து ரெண்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒப்பீனியன்ஸும் கேட்க போகிறோம். அதாவது ஒரு சோஷியல் மீடியா இல்லை வந்துட்டு இப்போ சைஃபி மாதிரி வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணி எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஸ்டடீஸ்ன்றது எப்படி இருக்க போகுது, டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷனுக்கு மாறப்போகுதுன்றது தெரியும். ஸோ எப்படிலாம் இருக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு இன்சைட்ஸ் வேணும் அப்படின்றது நாங்கள் நினச்சோம். ஸோ தட் வில் பி ரிஜிஸ்டர்ட் ஆன் திஸ் ஆர்ஜிஆர்ஸ் ஸ்டேஜ். ஸோ கேமராவில். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பேனல் டிஸ்கஷன். So I would like to have 3 volunteers from teachers. So 3 representing teachers to come on stage. Actually நாங்கள் படிக்கும் போது சரி இல்லை நீங்கள் படிக்கும் போது சரி டீச்சிங் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி த்ரூ த டீச்சர். ஆர் நான் வந்து எங்கள் அம்மாட்ட படிக்க சொல்லி கொடுத்து நான் கேட்பேன். அதையும் தாண்டி புக்ஸ், இது 3 தான். பட் நவ் த ஃபீல்ட் ஹஸ் சேஞ்ச்ட். AI is there, YouTube is a platform we thrive to learn from. So what is your take on it? அதாவது ஃபியூச்சர்ல டீச்சிங் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? Good afternoon to everyone. This is Nizu Shahin. I'm a proud sister of Ashwath. So thank you for giving this proud sister moment. Initially I want to thank him. And coming to the question, of course நான் எங்கள் அம்மா டீச்சர்ன்றதுனால நானுமே வந்து என்னோட ஸ்கூலிங் எல்லாமே வந்து அவங்க கிட்ட படிச்சது தான். ஆக்சுவலி either it can be like a digital platform or traditional one. என்னோட ஸ்டாண்ட் இதில் என்ன, ஐ மீன் என்னோட டேக் என்ன அப்படின்னா, one thing my mom taught me, that is like my brother also said that I used to take points. அதாவது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி மேம் கூட சொன்னாங்க, ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி ஐ யூஸ் டு டேக் த ஹோல் திங். ஸோ தட் அம்மா வந்து அது அபிநயத்தோடு சொல்லும் போதே எனக்கு வந்து அது மைண்டில் நின்றுடும். ஸோ தட் ஐ கீப் ஆன் ரைட்டிங் இன் மை எக்ஸாம்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து இது டிஜிட்டலாக நம்ம அது பார்க்கும்போது இட் இஸ் லைக் எல்லாரும் ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஹோம்லேயுமே வி ஹாவ் அ ஸ்மார்ட் ஃபோன். லைக் ஈவன் இன் த வில்லேஜ் சைடு ஆல்சோ கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆகுது. வி ஹாவ் அந்த யூடியூப் ஆக்சஸ்ங்கிறது எவ்ரி ஒன் இஸ் ஹேவிங் இட். ஸோ இட் இஸ் லைக் இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்குது. இன்னும் டெஃபினட்டாக இன்னும் நிறைய பூம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் அதுவும் நிறைய இப்போது சார் சைஃபை இது ஐ எம் வெரி கிளாட் தட் யூ ஆர் டூயிங் திஸ் ஒர்க் சார். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ டெஃபினட்டாக இது வந்து இன்னுமே அடுத்தடுத்த இயர்ஸில் வந்து டெஃபினெட்லி இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் இட்ஸ் another லெவல். ஸோ இட் இஸ் வெரி ஹைலி வெல்கமிங் ஒன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ வெரி மச். ஆக்சுவலி தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ரைட். இப்போ என்னன்னா, வாட் இஸ் சம்திங் யூனிக் தட் அ டீச்சர் கேன் பிரிங்? அதாவது எஜுகேஷன் போது இப்போ கற்றுக்கணும்னு நான் நினச்சேன் அப்படின்னா, த சோஷியல் மீடியா இட் செல்ஃப் இஸ் அன் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி. ரைட், எவ்ரி கான்செப்ட்ஸ் ஆர் சிம்பிளி எக்ஸ்பிளைன், ஃபேபியுலஸான வீடியோஸ் நிறைய இருக்கு. ஆனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை தேடி போகிறாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கொஷின் மார்க். தேடி போனாங்கன்னா தேல் டெஃபினெட்லி கெட். ஸோ அப்போ கிளாஸ் ரூமில் வாட் இஸ் சம்திங் தட் யூனிக் தட் அ டீச்சர் கேன் ப்ரொவைட்? Teacher can provide the students on the unique way the power of imagination. You say in the case of Richard Feynman, father of nanoscience, he used to say, a teacher making subject is a criminals. Okay, you have to make the subject more interesting. You have to be given the power of the imagination as well as see. If you collaborate with the YouTube or animated videos, students nowadays their focusing time become 30 seconds. Scrolling shorts, Instagram, everything 30 seconds. So more than 30 seconds, if you are going to grab their opportunity or attention, you have to utilize these YouTube contents like animated videos, now 3D dimensions videos, everything you have to utilize. This will be a bridging for the older generation and as well as younger generation. So that will be a bridging. If teachers are occupied, no, it is like survival of the fittest. A teacher who is not updating daily, no, he cannot survive in the upcoming education field. That is my thought. So what is your take on this, sir?
anyone? Before I'll answer the question, can anyone guess who is the greatest comedian of this year? Sir? Alexander Babu. I guess Donald Trump. Okay. So recently in White House, there was a meeting happened with all the tech giants, including Google. Everybody was there. The first lady was inaugurating that on the cause of AI for education. Not we, everybody in the world is trying to thrive for entering into this education platform and educations எல்லாமே. Reason, end of the day எல்லாருமே படிச்சிட்டு தான் வரோம். So it's an obvious thing. When you ask me what is the role of a teacher, இப்போ நான், if you ask me, I can build any AI application today. Okay, I'm a techie and I can sell anything. I've been running the startup for 1 year. But even if you ask me, இப்போ நாளைக்கு நான் ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறேன்னு சொன்னா, can you study on your own on YouTube? The answer is of course no. The reason, any AI tool or any YouTube video can just make you aware of things, can educate you, but guidance, making you where to go, can be delivered by YouTube videos, YouTubers, like our AI platforms. But where not to go, that is something not the people tells. I'll tell you something. Before GPT-5 வந்து 100க்கு 13 prompts வந்து தப்பா தான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு. It's an hallucinated answer. But you people who are not aware of, ஒரு ஆன்சர் வரும், you'll think okay அது கரெக்ட் ஆன்சர் நம்பிட்டு நீங்க போய் எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா oh my god. So where to followங்கிறதோட where not to followங்கிறது தான் அந்த டீச்சரோட biggest role and responsibility நினைக்கிறேன். எவ்வளோ வருஷம் என்னதான் டெக்னாலஜி என்ன ரெவல்யூஷன் வந்தாலும் I really think teachers are someone irreplaceable. They are must have for the society. So yes. Thank you very much, sir. So I think any one of you have some. Basically, any tool that comes, it's more of a supplement, right? Whatever in the field learning irundhalum. For example, there is a lot of discussion that we don't need computer science engineers, IT engineers, IT field is dead, right? AI will do all the coding, right? Doctors will be out, like radiologists, right? You study radiology, you will be out because the AI will do all the image recognition. Ellame pannironradhu da general trend. The same thing was said 30 years ago when computer was introduced. People said, right, that's all. Nobody need to work. Computer will do all the work, right? No, it's not going to happen like that. Future la enna aguna, at least my vision how it will be is like the regular standard classes will be recorded. It will be available online. Students எப்ப வேணுமோ they can go and see, and classrooms will become more of a discussion forums. You come there, you already see the videos, you see the lessons already, and then you come, you ask your questions. The teacher brings their own version of what you have understood, whether it is right or wrong. Sir சொன்ன மாதிரி, probably the information may be wrong in the online forums, but you come and then just verify whether my information is correct. So on the validation we will always get it from the teachers personally. So it's always going to be a combination of both going forward, because schools are going to become smaller and smaller. I tell you, universities are going to become smaller and smaller. Ellarum veetla irundhe most of the things they will do, and then like they will come to the college or university for maybe once in a week or twice in a week for discussions, for exchanging ideas, from cross learning. Right, அதுதான் நடக்க போகுது. It's already started in IT field where people are working predominantly work from home. வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மீட்டிங்க்கு மட்டும் ஆஃபீஸ் வராங்க. I think education will also go towards that. That's what I believe. Thank you so much, sir. So actually அது வந்து ஒரு வகையில் உண்மையாக வாய்ப்பு இருக்கானா இருக்கு. Zoho is one of a very good example. யாருமே வந்து வீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ண முடியும்னு நினைக்கவே இல்லை. But they have made it very productive as well. So the change is changing. I mean, நம்மளோட era வந்து இப்போ towards smart people more than the labor. So definitely that would be a possible way. இன்னொரு question என்னன்னா for this side social media. So that if you people want to get into IT especially, there is a free course provided by university Harvard. That is CS50, which is available on YouTube. I think you will be aware of it. So CS50 ன்றது best professors வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா correlate பண்றாங்க. ஒரு computer scienceல என்னென்னலாம் இருக்கு from the binary system till the Python. பட் அதோட வியூஸ் வந்து இந்த பைனரி சிஸ்டம்ல ஜாஸ்தியாகவும் பைத்தான் போக போக கம்மி ஆயிடுது, விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் அவைலபிள்.
sources available இருந்தாலும் இப்போ நாங்களுமே as a academy what we do is we try to engage students, we try to bring in more students, more views. யாருமே டெப்த் ஆஃப் லேர்னிங்ல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றது கிடையாது. கிளாஸ் ரூம்ல அந்த டெப்த் ஆஃப் லேர்னிங் கொடுக்க முடியுது, பட் இங்க கொடுக்க முடியல. ஸோ வாட் வுட் பி த வே தட் வி கிவ் தெம் த டெப்த் ஆஃப் டீச்சிங்? என்ன பண்ணா அது கொடுக்க முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட வந்து அந்த நீட், அந்த அந்த டிசிப்ளின் தான் சார் நான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா இப்போ 6th to 10th 6th பையன்ட்ட நீங்கள் போய் கேட்டீங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போய் கிளாஸ் கவனிக்க போறியா இல்லை வீட்டுக்கு போறியா இல்லை அப்படின்னா ஆப்வியஸாக வந்து நான் வீட்டுக்கு போயிடுறேன்னு தான் சொல்லுவான். பட் நமக்கு தெரியும் அது வந்து அவனுக்கு நல்லது கிடையாது அப்படின்னு. நமக்கு தெரியும் அவன் படிக்கணும் 10th வரைக்கும். அவன் வந்து 12th போயிட்டதுக்கப்புறம் தெரியும் அப்பா நம்ம 6th படித்தது நல்லதுறான்னு. அப்போ யாராச்சும் அங்கே ஒரு பர்சன் வேணும், உட்காருப்பா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வேணும். பட் இதே 12th அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையனுக்கு அந்த நீடு கிடையாது. அவன் யோசிக்கிறது தான். இதே இப்போ ஒரு நீட் ஆஸ்பிரண்ட் ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆயிருக்கான், ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக முடிஞ்சு, அடுத்த வருஷம்ட்ட போய் தம்பி நீனா போய் கிளாஸில் உட்கார போறியா, கவனிக்க போறியா, இல்லை வெளியே விளையாடலாம்னா அவன் ஆப்வியஸாக வெளியே போக மாட்டான், கிளாஸில் உட்காந்து தான் கவனிப்பான். ஸோ அப்போ அவனுக்கு அங்கே வந்து நீங்கள் அவனே சூஸ் பண்ணிப்பான். அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் சொன்ன கோர்ஸோ எதுனாலுமே 1 hour 51 minutes இருந்தாலும் நீங்க என்ன போரிங்கா நடத்தினாலும் அங்க அவனுக்கு வந்து தேவை இருக்குன்னும் போது 1 hour 51 minutes உட்காந்து பார்ப்பான். அதுக்கு நான் ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள். அவ்வளவுதான் சார். Fabulous. That is true. Need இருந்துச்சுன்னா definitely you're going to watch, even though if it is boring, தூக்கம் வந்தாலும் பார்க்க தான் போறோம். Yes, that is absolutely right. And I think this is for the teachers. So students now prefer quick online explanation than textbooks. So they are not going for the reading. ஏன்னா இந்த அட்டென்ஷன் ஸ்பேன்றது வந்து குறைஞ்சிருச்சு. நானுமே வந்து we are all using social media. யூடியூப் பார்க்கும்போது ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறீங்களா, லாங் வீடியோஸ் பார்க்குறீங்களா? எத்தனை பேர் ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறீங்க? நிறையா. நோ ஒன் வாட்ச் யூடியூபா? போய் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ஒன்லி ஒன் இஸ் வாட்சிங் ஷார்ட்ஸ். 2 பீயிங் ஹானஸ்ட், ரைட்? ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் பார்ப்பீங்களா? யா, ஹவு மெனி ஆஃப் யூ வாட்ச் ரீல்ஸ்? ஐ வாட்ச் ரீல்ஸ். ஓகே, குட். அப்போ என்னன்னா முன்ன இருந்த விட டீச்சர்ஸ் என்ன, ஏன்னா ஐ எம் ஆஸ்கிங் ஆல் ஆஃப் யூ டீச்சர்ஸ், ஸோ எனி ஒன் கேன் ஆன்சர். முன்ன இருந்ததை விட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் ஹஸ் ட்ராப்ட் டிராஸ்டிக்கலி. ஸோ 2000s இருந்து இப்போ பார்த்தோன்னா ஆஃப்டர் 20 years it has dropped because of the social media consumption. எல்லாமே சீக்கிரம் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. everything should be rewarded very fastly நினைக்கிறாங்க. இந்த immediate gratification இருக்கு. How can you change this? What can we do? ஒரு 40 minutes கிளாஸ் இருக்குன்னா 10 to 15 minutes அவங்களோட அட்டென்ஷன் கொண்டு போகிறதே பெரிய விஷயம்தான். அதுவே பெரிய விஷயம்தான். ஆல்ரெடி டீச்சர்ஸ் வந்து 40 minutesல ஒரு 25 minutes தான் கிளாஸே எடுப்பாங்க. அதுக்கு மேலே அந்த அட்டென்ஷன் வராது. நீங்கள் என்ன தான் பண்ணாலுமே அந்த நாலேஜை வந்து இது பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த 10 minutesல எவ்வளோ ப்ரிசைஸாக, எவ்வளோ குயிக்காக நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த மெசேஜை சில்ட்ரனுக்கு கன்வே பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும். இந்த கண்டென்ட் போதும் பிள்ளைங்களுக்கு, இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணேன்னா இது அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீட்டு, ஐஐடி, வாட் எவர் என்ன ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாலுமே அவங்களால கிராக் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துடணும். அந்த 10-15 minutes டியூரேஷனில் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணிக்கணும். What I do as a professor, I'm an assistant professor. So what I do is 1 hour கிளாஸாகவே இருந்தாலும் சம்டைம்ஸ் 2 hours கன்சிக்யூட்டிவாக லைக் 1.5 hours வந்து கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த டைம் அது 1 hour இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, மேக்ஸிமம் நான் வந்து ஒரு 20 to 25 minutes தான். அது அவ்வளோதான் நான் கிளாஸே எடுப்பேன். What I normally do is இனிஷியலி போயிட்டு ஒரு 10 minutes அவன் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவான். அதுக்கப்புறம் ஒரு 20 minutes நான் வந்து என்ன அவனுக்கு கீ பாயிண்ட்ஸ் என்ன கான்செப்டோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு what I do in the rest of the time is I give case studies to them. ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி there is no restriction for them to use mobile phone in my class. They can use mobile phone but in front of me. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அவங்களோட அன்னைக்கு என்ன கான்செப்ட் ஐ எம் கிவிங் தெம், அதில் ஐ யூஸ் டு கிவ் கேஸ் ஸ்டடிஸ் டு தெம். ஐ எம் கிவிங் கேஸ் ஸ்டடிஸ். ஸோ அதில் ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ணுவீங்க, இதில் என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ண முடியும். பேசிக்கலி ஐ எம் அ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர். ஸோ அப்போ அதில் வந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் மெடிக்கல் ஹெல்த் கேரில் இப்போ ஏஐஸ் வருது. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஏஐஸ் தேர். ஸோ அதில் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்னு ஆப்வியஸ்லி வி நோ தட் தே வில் கோ ஃபார் த ஏஐ டூல். ஜெமினிஐ போவான், இல்லைனா சாட் ஜிபிடி போவான் கண்டிப்பாக. பட் எனக்கு என்னென்னா நீ ஒர்க் பண்ணு, ஜஸ்ட் ஒர்க் ஆன் இட் அண்ட் நோ
what currently is what the current trend is அப்படின்னு சொல்லிட்டு I take that as an assignment. அவனுக்கு அதை கொடுத்துட்டு அதில் நான் I evaluate and I will give the internal marks. So that is what I usually do. ஸோ அந்த மாதிரி மேம் சொன்ன மாதிரி தான், அது கொஞ்ச நேரம் தான் அவனோட அட்டென்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம பிளான் பண்ணிக்கணும். தேங்க்யூ. நான் என்ன எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் சொல்லுவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன். பட் யூ ஆர் ரெடி டு அடாப்ட் டுவர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ தட்ஸ் அ குட் மூவ். எஸ். So students are more equipped nowadays, right? So what we have to do, we have to teach one concept, and later we have to take them into a field. For example, in my class there was a fellow who is very very dull in studies. Okay, he is used to solve the derivations, numericals at a very slow rate. But once I take him to a lab, he is the one who is going out first. After completing successfully, he will go out. So there will be a students very skillful. So we have to identify that those skillful students also. So that is my see 10 minutes they can't adapt now. After half an hour class they can't adapt now. They'll adapt in a lab. So they will adapt in the skill based oriented experiments. That is what my thought. I think something AI can't be replaced in this நினைக்கிறேன். நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய ஸ்கில் அண்ட் பேஷன் டீச்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், கிரேட். Yes. In this batch, I have a student named Balamurugan. This year, I have a challenging student named Balamurugan. அவனோட மேக்ஸிமம் மார்க்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3, 4 அப்படி தான் எடுப்பார் அவர். கிளாஸ் அட்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இருக்கவே இருக்காது. அவரை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்மளுடைய கிளாஸ்க்கு நம்ம எடுக்கணும். பட் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ராக்டிவ், ஆட்டோமேட்டிக்காக பாலா கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன், கேன் யூ டெல் மீ அப்படி சொல்லிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுவார். பட் எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் போவான். வேரியஸ் காலேஜஸ் ஆர் கண்டக்டிங் காம்படிஷன்ஸ். ஒவ்வொரு காம்படிஷன்லையுமே இனோவேட்டிவாக டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவார். கேஷ் ப்ரைஸஸ் வின் பண்ணிட்டு வருவார். போகிற இடத்துல எல்லாமே 10,000, 15,000. ப்ராக்டிக்கல் ஸ்கில் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி. வீட்லேயே வந்து ஒரு இன்வெர்ட்டர் பண்ணுறது, அதை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறது. ஸோ ப்ராக்டிக்கல்லி வந்து சில்ட்ரன் ஆஃப் ஃபைண்டிங் இட் வெரி என்ன சொல்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது. தியரி அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷனை கம்பேர் பண்ணால். One more thing what I have noticed is when I was a student, we used to ask like a lot of doubts. இப்போ இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது they are like not at all speaking to the teachers. அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறாங்களே தவிர they are not like outspoken. அதிகமாக அவங்க வந்து அந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்து இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. புரிஞ்சுதானாலும் ஒரே ரியாக்ஷன், அந்த ரியாக்ஷன் அப்படியே லைக் they remain like all அந்த மௌன விரதம் மாதிரி இருப்பாங்க. அதுக்கு என்ன அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும்? ஸோ அப்போ அவனுக்கு எங்கே எது வரும்னா அவன் ஆப்வியஸ்லி they are doing for marks. ஸோ நீ செமினார் எடு லாஸ்ட்ல ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் த கான்செப்ட் அஸ் வெல், பட் யூ டேக் த செமினார். அப்படி தான் அவனை வந்து புல் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ டூ நார்மலி. தேங்க்யூ. That's nice. So recently I had an opportunity to attend an event, GEC 2025 சொல்லிட்டு. It's an educators conclave. அங்கே வந்து பேசிகிட்டு இருந்த எல்லாரோட ஒரே கதறல் வந்து, சார் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க சார், 2 நிமிஷம் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க சார், டீச்சர்ஸும் இப்படி போகணும் மேலே ரீல்ஸ் மாதிரி அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ பீப்புள் ஆர் லைக் அதில் ஒரு சர்வே சொன்னாங்க. சவுத் கொரியாவில் வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட தெர் வாஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி. அந்த ஆக்டிவிட்டியில் பலூன் மேலே போச்சு. நம்ம ஊர் பசங்க வந்து நைஸ் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அங்கே ஊர் பசங்கள்லாம் ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சயின்ஸ் பேஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி, பிலீவ் மீ அதெல்லாம் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க, அவங்களுக்கு ஹீலியம் நியான் பற்றி தெரியாது. அடுத்து இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி நடக்குது. தேவர் லைக் ஓகே, லிட்டரலி திஸ் வாஸ் த கேஸ். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் and the dopamine segregation has stopped or achieved at max. So on the instant gratification, momentary gratification naala the dopamine வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹைனஸ் கொடுக்கவே மாட்டேங்குது. when we learn a new concept, hey new wow, ஒரு நியூ டூல் வந்துச்சுன்னா இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, அது எப்படி சார் மேம் இது எப்படி பண்ணுது. ஸோ people are lacking in that. so how to achieve this? எனக்கு படிக்கிறது இல்லை புதுசாக ஒன்று பண்ணுறது புரியலை, இல்லை why should I அப்படிங்கிற கொஷின் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால், காலையில் என் டீம்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடும்போது உட்காந்துப்பாங்க, இப்படி தான் வந்து மொத்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் ஓடும்.
ஒரு 15 ரீல் ஓடி இருக்கும், உட்காந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு போ. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் உங்களோட டோபமைன் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாததுனால there won't be happiness for you. ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டே உங்களுக்கு கிடைச்சாலும் மேபி யூ திங்க் இதுதான் ஹாப்பினஸ், அதோட பெட்டராக கூட இருக்கலாம். ஸோ ஐ சஜஸ்ட் அவாய்ட் ரீல்ஸ், அவாய்ட் ஷார்ட்ஸ். இன்ஸ்டெட் அப்புறம் எப்படி நான் அந்த கண்டென்ட்டை கன்சியூம் பண்ணணும்னு சொன்னால் கோ ஃபார் ஃபுல் வீடியோஸ். அட்லீஸ்ட் யூ லேர்ன் த கண்டென்ட் ஃபுல்லி, and you'll retain your dopamine levels. ஸோ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் அந்த ஈவெண்ட்டோட பேசின கடைசி சம்மரியும் இதுதான். அண்ட் ஆஸ் அ டீச்சர் எவ்ரிபடி எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் த சேம். உங்களால் 18 minutes 20 minutes கண்டென்ட்டை பார்க்க முடியும்னு சொன்னால் யூ கேன் சிட் அண்ட் லிசன் ஃபார் 40 minutes. இஃப் யூ திங்க் டீச்சர் நீங்கள் போர் அடிக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் மேம், எனக்கு இந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க, இந்த மாதிரி சொல்லுங்கள், ஆர்எல்ஸ் நீங்கள் நடத்தாதீங்க, நான் வந்து நடத்துகிறேன் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள். அஸ் யூ செட் செமினார் மாதிரி இட் கேன் பி இன்ட்ராக்டிவ், இட் கேன் பி கேமிஃபைட். ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் ட்ரைங் டு மைக்ரேட் டு கேமிஃபைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இன்ட்ராக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ஆஸ் அ டீச்சர்ஸ் இஃப் யூ கேன் ப்ரொவைட் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சம்திங் லைக் தட், கேமிஃபைடாவோ இல்லை இன்ட்ராக்டிவாவோ கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் தட் வில் பி கிரேட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஃப் யூ கேன் பி அவேர் ஆஃப் வாட் திஸ் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் ரீல்ஸ் டஸ் டு யுவர் பிரெயின் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் that can be a huge leap. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ஆக்சுவலாக இதை பற்றி கோவிந்தராஜ் சார் வீடியோ போட்டிருப்பாரு. ஸோ வாட்சிங் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் ரீல்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இட் வாஸ் லைக் ட்ரூ. ஏன்னா நேற்று ஈவன் நைட் கூட ஐ வாஸ் unknowingly டேக்கிங் சோஷியல் மீடியா ஷார்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கான்ஷியஸாக ஐ ஹவ் டேக் அ டிசிஷன் why not we'll look at a long video. ஏன்னா எல்லாருக்குமே இட் இஸ் பீன் ட்ராப்டு லிட்ரலி ஃபார் ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் வில் அக்ரி வித் மீ. ஸோ வாட்சிங் லாங் வீடியோ டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் பேஷன்ஸ். அதுவும் ஒரு தாத்தா மெதுவாக பேசிட்டு இருக்காரு, ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி ரிக்ரெட்ஸ் பற்றி பேசுறாரு. ரொம்ப பெரிய பேஷன்ஸ் வேணும். நிறைய டேக் அவே புக்கை படிக்கிற மாதிரி எனக்கு அந்த விஷயம். இட் வாஸ் 56 minutes வீடியோஸ், பட் வி நீட் டு ஹாவ் தட் பேஷன்ஸ். அது சார் சொன்ன மாதிரி வி ஷுட் க்ரோ தட் பேஷன்ஸ். வாலண்டியராக ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் வி ஹாவ் வெரி ஷார்ட் டைம். ஸோ ஒரு முக்கியமான உங்களுக்கு சம்மந்த ஒரு கொஷனை வந்து கேட்கணும் இந்த இடத்துல. என்னன்னா நீங்களும் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கீங்க. அண்ட் இதுதான் கோர் டீச்சிங்ல இருந்து தான் அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் the curriculum is all about. So what is your take on competitive examன்றது ஒரு question. Second, if teachers can do very good in the schools, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து எழுத முடியணும். That is how it is designed. Why students are struggling in writing competitive exam immediately after schools, like JEE exam ஆகட்டும், NEET exam ஆகட்டும், like what is something they require or what is something they lag அப்படின்றது ஒரு question. So இது I think we'll finish with this question, and if students have any questions you keep it in your mind, we are going to ask. Okay, yes, anyone. தமிழ்ல ஒரு படம் வந்தது, கமலி ஃப்ரம் நடுக்காவேரி, ஒரு மூவி, எக்ஸாக்ட் நேம் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. அதில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வில் பி ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் ஜேஇ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ப்ரொஃபஸர் வந்து ஹி வில் கிவ் அ மந்த்ரா டு ஹர். அந்த மந்த்ரா என்னன்னா கப்புன்னு சொல்லுவார். ஸோ கப்புனா என்ன, பேசிக்கலி ஹி வில் சே கான்சன்ட்ரேஷன், அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அப்புறம் ப்ராக்டிஸ். இங்கே ஸ்கூல்ஸில் என்ன ப்ராப்ளம்னா வி ஜஸ்ட் கோ த்ரூ ஒரு மொனாட்டனஸாக ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது, அதை நான் வந்து மெமரைஸ் பண்ணுறேன், அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைனா யூ வில் ஸ்ட்ரகிள் இன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ். ஏன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஆஸ்க் த கொஷின்ஸ் டேரெக்டாக டெக்ஸ்ட் புக்லேருந்து கேட்க போகிறது இல்லை. பர்டிகுலர்லி லைக் maybe like biology, maybe like they may be asking question directly from textbook. But when it comes to physics or chemistry, it becomes much more challenging. நீங்க அந்த கான்செப்ட் என்ன அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா, புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்களான்றது அடுத்த கொஸ்டின். ஸோ தட்ஸ் வேர் தி சேலஞ்ச் கம்ஸ் மூவிங் ஃப்ரம் எ ஸ்கூல் போர்ட் கரிக்குலம். ஏன்னா நிறைய பேர் இன்னைக்கு நீட்டில் நான் பார்க்குறது என்னன்னா, அவங்க பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட ஆரம்பிக்கும் போதே என்னோட சைல்டு வந்து வெரி பிரில்லியன்ட், சிபிஎஸ்சியில் 98 வாங்கினாங்க, பட் நீட்டில் வந்து 120 தான் வாங்கியிருக்காங்க. ரைட், she is a topper in school, we are expecting her to get 600, but finally she got only 300 400. ஏன்னா the gap எங்கன்னா they are doing very well in board exam, பட் அதில் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங், சப்ஜெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ அல்லது சப்ஜெக்டுக்கு அடுத்த லெவல் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க, the practice is where the success of any entrance exam comes. ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் ப்ராக்டிஸும் இல்லைன்னா you will never be successful in a transition from a school to a entrance exam will never happen. சார், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் போர்டில் நல்லா எடுத்து இதில் வர கொஷின் என்னென்னா, போர்டில் நல்லா, அதாவது ஸ்கூல் டைமில் நல்லா இருக்காங்க, ஆனால் வெளியே வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் ஷைன் ஆக முடியல, இதுதான் சார்.
ஐ திங்க் 90% ஆஃப் த சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதனால தான் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் எடுத்துடுறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார். அது என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம அட்மிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா நான் ஸ்டேட் போர்டில் தான் படித்தேன். ஸோ இப்போ சிபிஎஸ்சியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, நம்ம என்ன தானே சொல்லணும், நம்ம போர்ஷன் ஸ்டேட் போர்டுக்கு தான் அதிகம், அதனால தான் டஃப், எங்களுக்கு நாங்கள் அதை எடுக்கிறதா ரொம்ப டஃப்னு சொல்லலாம். பட் சிபிஎஸ்சியில் தான் கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் 12th போர்டில். ஸோ நீங்கள் வந்து பாஸ் எடுக்கலாம். சிபிஎஸ்சி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பாஸ் எடுக்கிறதுல தான் கோல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நாங்களாம் 90+ எடுக்கணும்னு தான் நாங்கள் வந்து கோல் வச்சுருந்தோம். ஏன்னா எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே ஒன்றுன்னு நான் நினைப்பேன். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து நான் இது சொல்லலாமான்னு தெரியல, மக்கப் பண்ணாலும் அங்கே மார்க் வரதான் போகுது, நான் புரிஞ்சு படித்து எழுதினாலும் அங்கே மார்க் வரதான் போகுது. பட் அங்கே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கண்டிப்பாக தேவை. எனக்கு 14 1 மார்க்ஸ் வந்து புக் பேக்லேருந்து வந்துடும். பட் சிபிஎஸ்சியில் வராது. 14 1 மார்க்கும் சிபிஎஸ்சிலேருந்து வராது. நம்ம உட்காந்து சால்வ் பண்ணி அந்த 3 ஹார்ஸில் போட்டால் தான் உண்டு. ஸோ அங்கேயே உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்துடுது. ஸோ சிபிஎஸ்சிலேருந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்துடுது. நான் இப்போ இதுக்கு சொல்லலை, இப்போ நான் போர்ட்லேருந்து ஏன் ஷைன் ஆக மாட்டாங்கன்ற ரீசன் என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சார். அவங்க இப்போ ஆப்வியஸாக பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதுறோன்னா தியரி எழுதி 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 அந்த யோசனை நம்ம பார்த்தோன்னா தியரி எக்ஸாமில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் சரி எழுதுகிறோம் எக்ஸாம். பட் நீட்டில் 3 மணி நேரத்தில் நீங்கள் 3 சப்ஜெக்டை ஸ்விட்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் 3 சப்ஜெக்டை ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது பயாலஜிக்கான மைண்ட் செட் இருக்கணும். டக்குன்னு பார்த்தா ஒரு ஃபுல் பேஜ் போடுற சம் இருக்கும், ஒரு கொஷின் இருக்கும். டக்குன்னு பார்த்தா ரியாக்ஷனாக இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்விட்ச் பண்ணணும் சார். இப்போ 5 நாளைக்கு உங்களுக்கு டைம் தருவாங்க பப்ளிக் எக்ஸாம்னா. ஸோ த மெயின் ரீசன் இதுதான் சார், ஸ்விட்ச் பண்ணுறது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். செகண்ட் முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா, பப்ளிக் எக்ஸாமில் நமக்கு 100% தெரியும், ஓகே ஒரு 35 மேலே எடுத்துருவோம், 100% பாஸ் ஆகிடுவோம், எதுவும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. பட் இங்கே அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுறான், ஒரு கொஷின் தப்பாயிடுச்சுன்னா ஒரு ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருக்கும்னு வச்சுக்கேன், ஐயோ என் கட் ஆஃப் போயிடுச்சு, என் லைஃப் போயிடுச்சு. ஸோ நான் தான் சொல்ல வரேன், அந்த ஸ்டூடெண்ட் 720 எடுத்த ஸ்டூடெண்ட் ஏன் 480 இதுதான் ரீசன். ஏன் நான் கேட்டதுக்கு ஒரு கொஷின் தப்பாயிடுச்சு, அவ்வளோதான் என் கட் ஆஃப் போயிடுச்சு. ஆனால் அது அவங்க நினைக்கவே வேணாம், வெளியே வந்து பார்த்தா வேற விஷயம் நடந்திருக்கும். எனக்கும் நான் போயிடுச்சு முடிஞ்சிருச்சு நான் அவ்வளோதான் அப்படின்னு நினச்சேன். ஏன்னா நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருந்தேன், பார்ஷியல் ட்ராப் பண்ணி தான் நீட்டுக்கு வந்தேன். ஸோ நான் வந்து ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக வந்தேன்னா, பட் நான் எழுதிட்டேன், எப்படியோ எழுதிட்டு வந்துடணும்னு. வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது யாருமே ஒழுங்காக எழுதலை. ஸோ கட் ஆஃப் கரெக்டாக டிக்ரீஸ் ஆகிடும், நமக்கு சீட்டு கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு டைம் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ரெஷர் ஹேண்ட்லிங், போர்டுக்கும் இதுக்கும் பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். தேர்ட் விஷயம் காம்படிஷன் சார். இதில் நீங்கள் எலிஜிபிள் மார்க், அதில் எலிஜிபிள் மார்க் கிடையாது உங்களுக்கு. நீங்கள் ஒரு கட் ஆஃப் ரீச் பண்ணணும். அந்த கட் ஆஃப் உங்கள் கையிலே இல்லை, பட் இது என் கையில் இருக்குது. 35 மார்க்ஸ்ன்றது என் கையில் இருக்குது. நான் ஒரு 5 மார்க்ஸ் எழுதுவேன், 2 மார்க்ஸ் எழுதுவேன், நான் கணக்கு பண்ணிட்டு போய் பாசிட்டிவாக எழுதுவேன். பட் இது என்ன நடக்கும்னே எனக்கு தெரியாது. உள்ளே போய் உக்காந்தா நான் யோசிக்கிறதுலே 20 மினிட்ஸ் போயிடும். ரிமைனிங் இருக்கிறது எனக்கு 240 மினிட்ஸ். அந்த 240ல் நான் எப்படி 300 கொஷின் 180 கொஷின் சால்வ் பண்ணேன். சாரி நான் தப்பாக சொல்கிறேன்னா 2 hours 40 மினிட்ஸில் நான் எப்படி 180 கொஷின் சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ மெயின் ரீசன் இதெல்லாம் தான் சார். அவ்வளோதான் சார். Amazing, you have to experience. So ரொம்ப அனுபவிச்சு. You studied in matriculation. You studied in okay, fine. Sir. Firstly, beautifully said by both the panelists. I'd like to echo on their points and summarize them. Very simply, competitive exams are skill, whereas the state board, other education platforms, அதெல்லாம் மீதி curriculums எல்லாமே வந்து they are process learning, just to train you, just to make you understand. அதுக்காக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ஆர் லைக் ஒரு கேட்டு, ஒரு ஹடில், யாரெல்லாம் தாண்டி வரீங்களோ உங்களை உள்ள எடுத்துக்கிறேன், அவ்வளவுதான். ஸோ வெரி சிம்பிளி ஒரு லாங் ஜம்ப் ஆர்டிஸ்ட் வந்து இப்படிலாம் போனால் வருமானு கால்குலேஷன் போட மாட்டாங்க. தே ஹாவ் டு கோ அண்ட் ஹிட் இட், தே வில் டூ இட். ஸோ அந்த மாதிரி த வே எவ்ரி கோச்சிங் சென்டர்ஸ் ஆப்ரேட்ஸ் இஸ் எவ்ரி வீக் எக்ஸாம் நடக்குது, எவ்ரி மந்த் இவ்வளோ எக்ஸாம்ஸ் நடக்குதுங்கிறதுக்கு ரீசன் யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் தட் ஸ்கில். அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எப்படி டேக்கிள் பண்ண போகிறோம், 3 hours எப்படி நான் மேனேஜ் பண்ண போகிறேன், ஆஸ் ஹி செட் ரைட்லி, how are we going to get prepared for that? So very simply do it. எக்ஸாம்ஸ் ஒரு எக்ஸாமும் ஜஸ்ட் இமேஜின் அதுதான் ஃபைனல் எக்ஸாம்னு நினச்சிட்டு டோன்ட் இப்போ ஓகே இன்னொரு 200 நாள் இருக்குது பொறுமையாக எழுதலாம் அப்படின்றது இல்லை. ஸோ எக்ஸாம்லேருந்து திஸ் இஸ் தி ஃபைனல் எக்ஸாம். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஆர் டன் வித் த எக்ஸாம், வேர் யூ ஹவ் கான் ராங், ஓகே இதுதான் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன், ஓகே இங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணியிருக்கேன், ஏன் அந்த தப்பு வந்திருக்கு, வெரஸ் அதுதான் ஒரு பெரிய கேம் சேஞ்சராக இருக்கும். அண்ட் தட்ஸ் வேர் வி பீப்புள் ஆப்ரேட் டு இன்சைட்டட். ஸோ வேர் வி டெலிவர் இன்சைட்ஸ், உங்களோட ஸ்வாட், ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, த்ரெட், இங்கே வீக்காக இருக்கீங்க, இங்கே உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ வென் யூ கேன் see that ஓகே இங்கே தான் நான் வீக்னஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது, அந்த இன்சைட் உங்களுக்கு சொல்கிறது எப்படி இருக்கும்னா, எப்போ 10th எக்ஸாமில், 25th எக்ஸாமில், 64th எக்ஸாமில் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் செகண்ட் ஹாஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ்லேருந்து தப்பு பண்ணுறீங்க, ஏன் அதை போய் பார்க்கல இன்னும்.
ஸோ விச் வில் மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் 64 எக்ஸாம் நடந்துருச்சு, 2வது எக்ஸாம்லேருந்து 64 வரைக்கும் ஒரே தப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். மேக் சென்ஸ் இல்லை. ஸோ ட்ரை டு ஹிட் தட். யூ மைட் பி வெரி லோ ஹேங்கிங் ஆப்பிள்ஸ் நிறைய இருக்கும், அதை போய் பிடிச்சிட்டு வந்து போட்டிங்கனாலே ஈஸிலி 450 above வந்து ஈஸிலி ஸ்கோரபிள் மார்க். அதுக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் தான் இட்ஸ் ஹார்டுங்கிறதோட இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைனிங் நீட்ஸ். ஸோ அந்த லோ ஹேங்கிங் ஃப்ரூட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, எங்களை மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாருமே இருக்கும். ஸோ ட்ரை டு மேக் எவ்ரி சிங்கிள் செகண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் த மேக்ஸிமம் வாட் யூ கேன் அண்ட் ப்ரிப்பேர். ஹிட் இட், கோ அண்ட் ஹிட் இட். எவாலுவேஷன்ஸை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, கோ அண்ட் ஹிட் இட். Thank you very much, sir. And from teacher's side, like what is your take on this exams? So exams, first of all, you have to, first you have sit and prepare like what three panelists have said. You have to prepare it first. See, I studied in Tamil medium up to 10th standard. When it comes to 11th and 12th, I felt very difficult to get pass. Frankly, I said in 11th I never passed in physics exam, particularly physics. Okay, then 12th I was studied. I was studying throughout the days. Now what sir told, you have to know the errors note, you have to prepare where you are making mistake. Why I was talking with Rishi, he told wherever you are making, my AA will find out and tell me. So that will the procedure what you have to follow. எங்க மிஸ்டேக் பண்றீங்கன்னு முதல்ல நீங்க கத்துக்கோங்க, அப்பதான் அந்த மிஸ்டேக்கை உங்களால ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும். மிஸ்டேக் பண்றீங்கன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. மிஸ்டேக்கே பண்ணல, அக்செப்ட் பண்ணவே முடியும். ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்டன்ஸ் should be there. ஃபஸ்ட்டு ஃபெயிலியர் இருந்தாலும் செகண்ட் ஃபெயிலியர் இருந்தாலும் அக்செப்டன்ஸ் ஷுட் பி தேர். எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுறோன்றதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா உங்களால் எல்லா எக்ஸாம்லையும் ஃபேஸ் பண்ண முடியும். மோரலஸ் ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸ், ஸ்டேட் போர்ட் படிக்கிறவங்களுக்கும் சிபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்களுக்கும் ஒரே வித்தியாசம், கண்டென்ட் வைஸ் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்ட்ராங், பட் கொஷின் வைஸ் சிபிஎஸ்சி ஸ்ட்ராங். ஸோ தட் இஸ் த திங். எப்போ நீ ஸ்டேட் போர்டில் படித்தாலும் சரி, சிபிஎஸ்சியில் படித்தாலும் சரி, உங்கள் கொஷினை நீங்களே உருவாக்கி அதை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் மை திங். I just want to add just one thing to the students out there. நான் வந்து அந்த நீட்டுக்கு முன்னாடி பேட்ச், நீட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் 2016 இல்லையா, ஐ பாஸ்ட் அவுட் மை ஸ்கூலிங் இன் 2015. ஸோ எங்களுக்கு நீட்லாம் கிடையாது, அந்த கட் ஆஃப் ஸ்கோரை வச்சு தான் எங்களுக்கு அந்த மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ், இன்ஜினியரிங் எல்லாமே. ஸோ ஐ ஆக்சுவலி எங்கள் ஸ்கூல் வந்து லைக் எப்படி ரஷ் பண்ணுவாங்க, அந்த ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு ரஷ் பண்ணுற ஸ்கூல். வி ஷேர் த சேம் ஸ்கூல். ஸோ அந்த ஸ்கூலில் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஒன்று நடக்கும். ஐ ஆக்சுவலி ஸ்கோர்ட், திஸ் இஸ் வெரி லைக் த வெரி நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் இஸ் மை பப்ளிக் எக்ஸாம். அப்போ அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ரோக்ராமில் ஐ ஸ்கோர்ட் 97 out of 200 for maths. ஐ எம் an engineer today. அந்த 1 month கேப் தான். ஸோ ஐ ஹாவ் டு தேங்க் மை மேக்ஸ் டீச்சர் மிஸ்டர் கிருஷ்ணாஜ் சார். ஸோ அந்த 1 monthல அவர் எனக்கு கொடுத்த அந்த டிப்ஸ், அந்த ஹெல்ப் பண்ண விஷயம், ஐ ஸ்கோர்ட் 198 for 200 in my public examination. அதனால தான் ஐ காட் அ கவர்மெண்ட் சீட் இன் engineering. So the thing is, whether you can be a state board, whether you can be a matriculation guy, you can be a central CBSE guy, but it's you who has to put the effort. ஏன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற சோர்சஸ், உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லாமே வந்து காமன்லி அவைலபிள். ஒரு சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஈஸிலி அவைலபிள்னா, இட்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் அ ஸ்டேட் போர்ட் கை ஆல்சோ. ஸோ இட்ஸ் யூ ஹூ மேக் த டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர், ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ், ஃபார் யுவர் கரியர் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. So now to students, if you have anything to ask, edachi kekkanuna kekkalam. Anyone have any questions, just raise your hands, I'll just pass the mic. Sir, எப்ப சார் ஈவென்ட் முடியும்? எப்ப சார் லஞ்ச்? எப்ப லஞ்ச் கொடுப்பீங்க? Okay, so any other questions than that? Okay, no one. So yes, students, see, we have people here, teachers irukanga, the NEET pass panni, actually Ashwit is going to be doctor la, so yeah, soon is going to be doctor also. Avaroda journey irukku. If you want to have some ideas from him, you can ask. ஸோ நான் இவங்க மாதிரி, ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சார், எப்படி இருந்தாலும் எஃபர்ட் இதெல்லாம் போடணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ சேச்சுரேட் ஆகிருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு உட்காந்துருக்கவங்க எல்லாருக்குமே. ஒன்றுமே இல்லை, நான் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கும்போது ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒரு 3 months படிக்கும்போது இந்த மாதிரி வருவாங்க, அலுமினிஸ் வருவாங்க, அங்கே படித்து முடிச்சவங்க.
எப்படியாச்சும் ஏன்னா நான் ஆஃப்லைனில் இருந்தனால யூடியூப்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி என்னால் கைடன்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் எடுக்க முடியாது. இந்த மாதிரி வர்றவங்கள்ட்ட எப்படியாவது ரஷ் பண்ணியாவது எனக்கு தேவையானது எல்லாமே நான் கேட்டுறணும்னு நினைப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தாலும் ஷை படாதீங்க, எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது. நீங்கள் சொல்லுங்கள், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்டுக்கோங்க. இவங்க எல்லாரும் ஆஃப்லைனா இல்லை வீட்டுக்கு போயிட்டு வருவாங்க? ஸ்டேயிங் ஹாஸ்டல். ஓகே, டே ஸ்காலர். அப்போ உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது சார். ஓகே 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 ஓகே. JEE NEET integrated course students. They have separate JEE. Okay okay okay. Thank you sir. Hello. Yeah. எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கா, கேட்கலாமா? Yeah, please. Get up and ask. Introduce yourself and then ask. I'm Faisrian. Yes. I'm doing for NEET coaching exam. எனக்கு என்ன கொஸ்டின்னா, பேக்லாக் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது தான் இது கேட்கணும். இப்போ எப்படி இப்போ ஸ்கூலில் படிக்கிறது தானே உங்களுக்கு? வேறு எதுவும் சோர்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் இல்லை? இப்போ வீட்டுக்கு போய் வேறு ஒரு கோச்சிங் ஆன்லைனில் இருக்கேன் அப்படிலாம் இல்லை. ஸோ இப்போ வீட்டுக்கு போயிடுறீங்கல்ல, ஸோ எனக்கு கேட்டால் இதுக்கப்புறம் எந்த பேக்லாகும் வைக்காதீங்க, இதுக்கப்புறம் கரெக்டாக போயிடுங்க. ஸோ பேக்லாக் இருக்கட்டும், நீங்கள் அதாவது நீங்கள் சொல்கிறது வெயிட் நீங்கள் பார்க்காத சாப்டர்ஸ், அதாவது நீங்கள் லேர்ன் பண்ணாத சாப்டர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு மற்றவங்களுக்கு, அதானே கேட்குறீங்க? நான் 11th இப்போ கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் நான் படிக்கலை. ஓகே ஓகே, அந்த மாதிரி பேக்லாக்ஸ் தான் கேட்குறேன். இப்போ நீங்கள் படிக்கிறது எல்லாமே கண்டினியூவாக படிங்க. 12th இப்போ போகுதுன்னா கண்டினியூவாக படிச்சுக்கிட்டு வாங்க. எப்போ பேக்லாக் முடிக்கணும் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு டைம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவீங்க, முடிச்சிடுவீங்க பாருங்கள் ஓரளவுக்கு. ஸோ கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டை வளர்த்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, அதை சிம்பிளாக, அதாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது மட்டும்தான் பெரிய ரிசோர்ஸ்லேருந்து படிக்கணும். ஏன்னா நமக்கு அப்போ தான் பட் இப்போ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடையாதுன்னும் போது, ஏன்னா எனக்கும் கிடையாது. ஏன்னா நான் 3 months தான், எனக்கு 6 months தான் இருந்துச்சு எனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற டைமு காலேஜில் இருந்து பண்ணும்போது. அதனால் நான் வேறு வழி இல்லாமல் நான் 1 shotல தான் முடிக்கும், 1 hourல ஒரு சாப்டர் முடிக்கணும். அந்த மாதிரி உங்கள் ரிசோர்ஸை சின்னதுப்படுத்திக்கோங்க. இப்போ 11th யாரும் இப்போ நடத்த முடியலன்னா ஒரு 1 shot 10 முடிங்க. இல்லைனா சார் யார்கிட்டயாச்சும், ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார்கிட்டயாச்சும் நோட்ஸ் வாங்கி ஒரு ரிசோர்ஸை சின்னது பண்ணிவிட்டு அந்த பேக்லாகை எப்படியாவது ஒரு நாளைக்கு ஸோ பெருசாக பார்க்காம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்கள். உங்களோட பேக்லாகை ஒரு 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 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஷன் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேருந்து இவ்வளோ இருக்குன்னா, மோஷன் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் உங்களுக்கு பேக்லாகாக இருக்குன்னா அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்க. அதில் வெலாசிட்டியை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி, அசலரேஷன் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி, வேற என்ன, அந்த மோஷன் கிராவிட்டி அதெல்லாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி, இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இந்த நாளைக்கு இதுதான் படிப்பேன், இந்த நாளைக்கு இதுதான் படிப்பேன் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு 1 hour மட்டும் ஒதுக்குங்க. ஐ திங்க் இதுதான் நான் பண்ணது. ஸோ அதனால நான் சொல்கிறேன், இது எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஒரு நாளும் ஒரு சின்ன ரிசோர்ஸாக அதை மேக் பண்ணி படிங்க. சரிங்களா? வேறு ஏதாவது இருக்கா? இல்லை, இன்னும் இல்லை. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Anyone else? Please get up, yes. போர்டு எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு இப்போ சப்போஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்ல நீட்டுக்கு, அந்த இன் பிட்வீன் டேஸ் நம்ம எப்படி வந்து 11th and 12th சிலபஸ் வந்து சேர்த்து ரிவைஸ் பண்றது? You please introduce yourself. Your name? Pranav, yes. Anyone can answer? ஸோ போர்டு முடிச்சுட்டு 11th பிட்வீன் டேஸ்ல வந்து நீட்டுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் 12th சிலபஸ் சேர்த்து எப்படி? ஸோ இப்போ நீங்கள் நீட்டில் தானே இருக்கீங்க, இல்லை இப்போ இப்போ வெறும் 12th மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களா? வெறும் 12th மட்டும்தான். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1.5 month இருக்குமா? எவ்வளோ நாள் இருக்கும்? ஆல்மோஸ்ட் 45 days. 45 days இருக்கும் இல்லையா? ஸோ 45 days-ஐ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தான் ஆகணும். பெருசாக பார்க்காம ஸ்ப்ளிட் பண்ண பாருங்க. ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறது மட்டும்தான் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஒரு நாளைக்கு வந்து 11th ஒரு சாப்டர், ஒரு யூனிட் வேணும், ஒரு சாப்டரு. 12th ஒரு சாப்டரு. கண்டிப்பாக 11th மட்டும் நான் இந்த டைமில் முடிப்பேன், அதுக்கப்புறம் தான் 12th முடிப்பேன்னு பண்ணாதீங்க, அது ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா உங்களுக்கு எப்பயுமே லிங்க் ஆகிருக்கும், 11th 12th லிங்க் ஆகிருக்கும். எனக்கு கேட்டால் மோஸ்ட்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் 12th. இந்த ஒரு லீவில் ரொம்ப 12th ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா உங்களோட 60% ஆஃப் த கொஷின்ஸ் 12th தான் வரும், 11th வராது. 11th இன்னொன்று ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு சாப்டர்ஸு. அதெல்லாமே இது ஒரு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாது, பட் எனக்கு அப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதனால் ரொம்ப ஹார்ட்ஃபுல்லாக இருக்கிறதெல்லாம் இப்போ பண்ணாதீங்க, விட்டுருங்க. அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். பட் ஈஸியாக உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்டேபிளாகவும் ஈஸியாகவும் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த சாப்டர்ஸ் மட்டும் எடுத்து படிங்க. மொத்தம் 80 சாப்டர்னா 60 சாப்டர் படித்து முடிச்சுட்டு போங்க. கிளியராக ஒரு சோர்ஸ் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு தெரிஞ்சால் நோட்ஸ் தான் பெஸ்ட்டு. நோட்ஸ் எதாவது மேக் பண்ணியிருக்கீங்களா? அவ்வளோதான். நோட்ஸை மட்டும் டெய்லி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இந்த சாப்டர் இன்னைக்கு முடிப்பேன்னு 11th 12th ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் 12th. ஏன்னா அதுதான் நீட்டோட வெயிட்டேஜ் அதிகம். 12th நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். 11th ஒரு 40% ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக இந்த 45 days ஸ்ப்ளிட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா முடிச்சிடலாம். ஸோ ரொம்ப ஃபுல் சிலபஸ் படிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. அதே மாதிரி
ஒரு கான்செப்ட்ல 100% கிளாரிட்டி 720 எடுக்கிற பையனாலே எடுக்க முடியாது. 100% கிளாரிட்டி, 60% கிளாரிட்டி வச்சுக்கோங்க. மீதி 40% எம்சிக்யூ சால்வ் பண்றதுல தந்துரும். உங்களுக்கு கொஷின் சால்வ் பண்றது தந்துரும். நீங்க 100% படிச்சாலே உங்களுக்கு அது 60% தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். எம்சிக்யூ கண்டிப்பா சால்வ் பண்ணணும். ஸோ அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. So actually we are short on time. So I think. Hello, sir. Everyone. I'm Kavya. I'm NEET aspirant. உங்கள்கிட்ட தான் கேள்வி கேட்கணும். நீட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே பாஸ் பண்ணிட்டீங்களா? பாஸ்னா எலிஜிபிள் மார்க் கேக்குறீங்களா? எலிஜிபிள் இல்ல, செலக்ட் கட் ஆஃப்லாம் ரீச் பண்ணல, நான் செலக்ட் ஆயிட்டேன். ஸோ நானும் உங்களை மாதிரி 45 days படித்தேன். ஸோ இதெல்லாம் நான் சொல்றது வந்து நான் என்னோட நான் அப்படியே படிச்சு எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதனால சொல்லலை, என்னோட மிஸ்டேக்ஸ்லேருந்து தான் நான் அவருக்கு சொல்றேன். நான் என்ன பண்ணேன்னா எல்லாமே படிப்பேன். நான் வந்து 11th அது நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தரும். 11th ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன், அப்புறம் தான் 12th ஒன்றுனா முடிப்போன்னு. பட் அது பண்ணக்கூடாது. 11th ஒன்று பண்ணிவினேன். உங்க கேள்விக்குன்னா நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன், நான் கிராக் பண்ணல. ஸோ ரிப்பீட் பண்ணீங்க? ஆமா, ரிப்பீட் பண்ணேன். ஓகே. ஸோ எப்படி ஸ்கூல்லையும் இதையும் மேனேஜ் பண்ணுறது? நான் எங்கே மேனேஜ் பண்ணேன்? நான் வெறும் ஸ்கூல் மட்டும் தான் மேனேஜ் பண்ணேன். நான் வந்து 12th முடிக்கும் போது வெறும் இன்ஜினியரிங் போகணுன்ற ஐடியாவில் தான் இருந்தேன். சரியா, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் ஒரே காலேஜ் போகணும், ஜாலியாக இருக்கணும் தான். பட் அதுக்கப்புறம் அம்மா தான் சரி ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருன்னு, சரி அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னே எனக்கு நீட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் போனேன். அதனால ஸ்கூல்லலாம் நான் நீட் படிக்கல, வெறும் போர்டுக்கு மட்டும் தான் படித்தேன். உங்களுக்கு நீட் போகணுன்னு இப்போ இருக்கிற கிளாரிட்டி இப்போவே இருந்துருந்துச்சுன்னா நான் அப்போயே படிச்சிருப்பேன் என்சிஆர்டி. பட் நான் அப்போ எனக்கு அந்த கிளாரிட்டி இல்லைன்றதுனால வெறும் போர்டுக்கு மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். அப்படி நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் நீட், ஓகேவா? போர்டை விட நீட் தான் முக்கியம் உங்களுக்கு. போர்டில் பாஸ் பண்ணால் போதும், நீட்டில் கிராக் பண்ணி ஆகணும். ஸோ நீட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ சார். அப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே பாஸ் பண்ணுன்றது தான் என்னோட விஷ். ஆக்சுவலாக நீட்டாக ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட். அந்தக்கான சுச்சுவேஷன் லீட் ஆச்சுன்னா ஐ வில் டூ தட் ஆல்சோ. ஃபிசிக்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி படித்தா ஃபிசிக்ஸில் நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும்? லைக் தெரியும், நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், நிறைய சம்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்கள் எதனா டிப்ஸ் தாங்க ப்ளீஸ். ஃபஸ்ட்டு மக்கப் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே. ஆனால் நான்லாம் மக்கப் தான் பண்ணேன். 11th 12th படிக்கும்போது மக்கப் தான் நிறையா பண்ணோம். பட் ஆனால் காலேஜில் நம்ம போகும்போது மக்கப்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கவே கூடாது. உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்க்கு யூ ஷுட் ரிலேட் த திங்ஸ் வித் ஃபார்முலாஸ். அந்த மாதிரி ரிலேட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் படிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர். ஒரு பேஜ் வைஸ் இருக்கும், ஒரு ஃபார்முலாஸ், ஒரு சாப்டருக்கும் ஒரு பேஜஸ்க்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். யூ ரீட். நீங்கள் எங்கே வீக் ஆகுறீங்கன்னு பாருங்கள். தியரி பார்ட்டில் நீங்கள் குட்டாக இருக்கீங்களா? தியரியில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலே போதும், நியூமரிக்கல் நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். தியரி தான் எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் தியரியை ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க. தியரி தான் ஃபவுண்டேஷன். ஃபவுண்டேஷன் இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங் இன் ஃபவுண்டேஷன். தியரியை நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப பெருசாலாம் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபிசிக்ஸில். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஏம் இருந்துச்சு, என் ஃபிசிக்ஸ் சார் முன்னாடி நான் கொஞ்சம் கெத்தாக போகணும் அப்படின்றது. ஏன்னா அவர் சொன்னார் நல்லா பாஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் சம்வாட் ஐ பாஸ்ட். அதுதான் என்னோட ஒரே ஒரு ஏமாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கும் அந்த ஏம் தான் இருக்குது இல்லை? ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே கிளியர் பண்ணணும். நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்க. யூ டூ யுவர் பெஸ்ட், காட் வில் டூ த ரெஸ்ட். ஓகே, தேங்க்யூ சார். I'll just add on to your question. உட்காருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மை பிரதர் நான் முன்னாடி சொன்னேன்ல, he was not into repeater. First time தான் he took the NEET exam and he's into Stanley right now, second year. So what I said and what he didங்கிறது மட்டும் நான் சொல்கிறேன். மேபி if it can help you. Day time அந்த full 6 hours 7 hours of schooling வந்து fully for schooling. He'll be listening, he'll be working everything அங்கே. அதோட அப்படியே முடிஞ்சிடும். சிபிஎஸ்சி ஒர்க் வந்து அங்கேயே முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிடும். Post that every day வந்து he'll try to pick some questions, 10 to 15 questions. That's what I asked him to do for the last 6 months. வெறும் அது மட்டும் தான் பண்ணாமல். ஸோ கொஷின்ஸ் எடுத்து he'll be doing it. வரலனா அது டெஸ்ட்டுன்னு இருக்காது, கொஷின்ஸ் இருக்கும். தெரியலனா அப்போவே போயிட்டு அது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறது. நாட் லைக் நான் படிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் எழுதுறேன்னு இல்லை. டெஸ்ட் எழுதுறேன், டெஸ்ட்டில் தெரியாததை போய் படிக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் ஃபார் மோர் ஈஸியர் தேன். இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா யூ வில் கெட் தி எக்ஸாமினேஷன் ஸ்கில். செகண்ட், யூ வில் நோ ஹவு கொஷின்ஸ் ஆர் ஃப்ரேஸ்ட்.
தேர்ட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே எந்த கொஷின் இந்த சாப்டரில் இந்த டாபிக்ஸ்ல தான் அதிகமாக கொஷின்ஸ் வருது. ப்ரீவியஸ் இயர்ஸை ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எங்கெல்லாம் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ட்ரை டு இம்ப்ரூவ் யுவர் டெஸ்ட் டேக்கிங் எபிலிட்டி. அது ஒரு டைமும் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் தட் வில் நேச்சுரலி பூஸ்ட் யுவர் டேலண்ட் as well as நீங்கள் ஒரு குவிக் ஷார்ட் நோட். ஏன்னா ஆப்வியஸாக ஷார்ட்ஸ் தானே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி ஒரு நிமிஷத்துக்கு என்ன கண்டென்ட் இது இவ்வளோதானா அப்படின்ற அந்த ஒன்று படிச்சுட்டோன்னு சொன்னால் மண்டையில் போய் உட்காந்துரும். அதை மேபி ஒரு சார்ட்டில் நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 3 ஒயிட் போர்டு காலி பண்ணுவோம் சார் என் தம்பிக்காக. போட்டு எழுதி அழிச்சு மொத்தமாக காலி பண்ணும். ஸோ ட்ரை டு ரைட் இட் டவுன். ரூம் ஃபுல்லாக வந்து அந்த வசீகரன் எந்திரன் மாதிரி எங்கள் வீடு ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ட்ரை டு நோட் இட் டவுன் அண்ட் பேஸ்ட் இட் சம்வேர் இன் த வால். இட் கேன் ரிமைண்ட் யூ. ஓகே, Thank you very much. So yes, it's actually we are short in time. So brief-ஆ கேட்டுருங்க, ஆன்சர் brief-ஆ வந்துடும். Yes. நான் யமுனா, நீட் ஆஸ்பிரண்ட் தான். நான் உங்ககிட்ட தான் மேம் கொஸ்டின் வச்சிருக்கிறேன். கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எங்கேருந்து மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணி படிக்கிறது? அதுதான் மேம் எனக்கு ரொம்ப நாளாக டவுட். அதனால தான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி 10th படிச்சீங்களா? நீங்க ஸ்டேட் போர்டா சிபிஎஸ்சியா? ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட். ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட் தான். 10th கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் லெசன் படிச்சீங்களா? எஸ் மேம். அது தரோ பண்ணாலே அதுதான் பேசிக். நிறைய பிள்ளைங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியில அந்த லாஸ்ட் லெசனை மட்டும் விட்டுறாங்க. மற்றபடி ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ் மீதி இருக்க எல்லா லெசன் தரோ பண்ணிப்பாங்க. CS3 CS2 எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் மிஸ், அதனால் நான் படிக்கவே மாட்டேன் அப்படிம்பாங்க. நீங்கள் அந்த 10th புக்கை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து அதில் ஒரு 5 ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே அங்கேருந்து கட் பண்ணி 11th ஸ்டாண்டர்ட் வாங்க. ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு ஒரு லெசன் இருக்குது. அது யாருக்குமே பிடிக்காது, ஏன்னா அது அப்படிப்பட்ட லெசன் தான். அதில் உங்களுக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இருக்கும், எக்கச்சக்கமாக ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இருக்கும். நான் என்ன சொல்கிறேன், அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணுங்க. ஒரே நாளே 30 ஃபங்க்ஷனல் குரூப் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே. நீங்கள் அதை ஒரு பாட்டாக கூட பாடலாம். ஆல்டிஹைட், கீட்டோன், அப்படியே ஒரு பாட்டாகவே நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணி கூட டெய்லி ஒரு 5 ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை மெமரைஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக வந்துடும். நீங்கள் அதான் சொல்கிறேன், ரிப்பிட்டேஷன் இருக்கணும். இன்னொன்று, ஒரு பேஜ் எடுத்து ஒரு புக்கோ இல்லை ஒரு பேப்பரோ ஏதோ ஒன்றுமே எடுத்து அதை வந்து பிட் எடுக்கிற மாதிரி எழுதணும். நீங்கள் நோட்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் குட்டியாக நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அதை ரீகால் பண்ணி எழுதி வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு லெசனை 4 பேஜில் உங்களால் ரீகேப்சுலேட் பண்ண முடியும். குயிக்காக ரீகேப்சுலேட் பண்ணலாம், ஏன்னா அது ஃபுல்லாக ஈக்குவேஷன்ஸு. நீங்கள் ஒரு 2 பேராகிராஃப் எழுதினா கூட உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்காது. ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுனீங்கனாலே உங்களுக்கு 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ் ஃபுல் மார்க் அப்படியே உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுதான் நான் சொல்கிறேன், ரிப்பீட் பண்ணுங்கள், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அந்த ஸ்டிக்கி நோட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்டிக்கி நோட்டில் எழுதி மிரரில் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு முடியுதோ, அப்போ சார் சொன்னார் பார்த்தீங்களா, நீங்கள் எங்கெல்லாம் பார்ப்பீங்களோ, அங்கே டிவி டேபிள் இருக்கா அங்கே ஒன்று ஒட்டிடுங்க, மிரர் இருக்கா அங்கே ஒன்று ஒட்டிடுங்க, அங்கங்கே ஒட்டிடுங்க. ரீகால் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. போகும்போது வரும்போதெல்லாம் சும்மா அப்படி பாருங்கள், பார்த்தீங்கன்னாலே போதும். அப்படி டக்குன்னு கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ அந்த ரிப்பீட்டேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிப்பீட் பண்ணும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக என்ன படிக்கிறோமோ அதை வந்து திருப்பி ரீகேப்சுலேட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இன்றைக்கி 5 ஃபங்க்ஷனல் குரூப் படிக்கிறோம் அப்படின்னா திருப்பி நாளைக்கு ஒரு 5 படிக்கிறோன்னா ப்ரீவியஸாக என்ன படிக்கிறீங்களோ அதை சேர்த்து ரீகேப்சுலேட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக படிச்சிடலாம். அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்து அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்போட டேப்லர் காலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் அப்படி ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டிங்கன்னா சென்டம் ஈஸியாக வாங்கலாம் கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள். சரிங்களா? ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் I just want to add on to every students, which one thing I learned from my brother. அவர் வந்து என்ன சொல்லுவார்னா, யூஸ் மல்டி கலர் பென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ மல்டி கலர் பென்ஸில் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலே, அப்புறம் என்ன உங்களோட ஈக்குவேஷன்ஸ், ஃபிசிக்ஸில், மேக்ஸில், கெமிஸ்ட்ரியில் ரியாக்ஷன்ஸ், அதெல்லாம் வந்து யூஸ் மல்டி கலர் பென்ஸ். நார்மலாக ஒரு 4-5 கலர் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும். இட் ஹெல்ப்ஸ் வித் யோர் தட் ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி. அது ஆக்சுவலி நான் அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டேன். அது எனக்கு இப்போது இன் மை PhD இட் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு மீ. ஸோ அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். தேங்க்யூ. ஸோ டு ஆல் த நீட் அண்ட் JEE aspirants, உங்களுக்கு கேட்க முடியாமல் இருக்கலாம், பட் ஸ்டில் நான் சொல்லணும்னு வந்தேன், அது மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து எந்த சப்ஜெக்ட்னாலுமே நான் இதுதான் பேசிக், நான் இதுதான் பண்ணேன், என்னோடது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க, இல்லை உங்களுக்குன்னு கொஞ்சம் இருக்கும், இல்லைனா அது ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு உட்காந்து ஒரு 2 days கொடுங்க.
2 டேஸ்க்கு ஃபிசிக்ஸ், 2 டேஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, கெமிஸ்ட்ரி, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, தனியாக ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி 2 டேஸ் கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு யூடியூப்லேயோ எந்த ரிசோர்ஸ்லையோ ஒழுங்காக பேசிக் ஃபுல்லாக படிச்சிருங்க. பேசிக் ஃபுல்லாக முடிச்சிருங்க. பேசிக் படிச்சு, ஏன்னா நான் வந்து பயாலஜி எனக்கு வேணும்னே நான் பிடிக்காம இருந்தது காரணம், நான் இன்ஜினியரிங் போகணும்னு நினச்சேன். பட் அதுக்கப்புறம் லைஃப் அப்படியே மாறிடுச்சு. ஆனால் நான் வந்து ஒன்ஸ் ஐ ஸ்டார்டட் மை நீட் ப்ரிப்பரேஷன், நான் நினச்சது 6th to 12th சிபிஎஸ்சி புக் வாங்கி ஒன்று புரட்டி பார்த்துட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த சொன்ன மாதிரி ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து, இப்போ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினா உட்காந்து ஒரு கொஷின் மாதிரி எழுதுங்க. ஸோ என்னோட 11th வந்து நான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் சுத்தமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணல. ஏன்னா எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஸ்டடீஸில் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. நான் எடுத்தது 67 தான். என்னோட டாப்பர் கிளாஸில் நான் தான் ரொம்ப கம்மி இருக்கிறதுலே. பட் எனக்கு பண்பாளன் சார்ன்ற ஒரு சார் கிடச்சதுனால, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணதுனால ஐ ஸ்கோர்ட் 100 out of 100 in 12th போர்ட். ஸோ இப்போது வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, பேசிக் வந்து பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நேமிங் ரியாக்ஷன் கொஷின் எழுதிக்கோங்க. அதை டெய்லி மறைச்சு அதை மைண்டில் வச்சு அந்த ரியேஜென்ட், அதோட ப்ராடக்ட் என்ன, ரியாக்ஷன் என்ன, ப்ராடக்ட் எழுதிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ரியாக்ட் என்ன வரும், இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். ஃபிசிக்ஸ் எல்லாமே இப்படி தான். ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட், அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி இதில் ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. எனக்கு இருந்தால் கான்செப்ட் 100% தான் இருக்கணும், இல்லைனா நான் போக மாட்டேன்னு. கான்செப்ட் 100% ஆகாது, 60% தான் ஆகும். மீதி 100% ஆக்கணும்னா எம்சிக்கு போயிடுங்க. எம்சிக்கு தான் உங்களை வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ எந்த சப்ஜெக்ட்னாலும் இதுதான். கான்செப்ட் 60% தான், எம்சிக்கு தான் 40%. எம்சிக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். So thank you everyone. This is time for the now I invite our founder and chairman Dr. R. Govindaraj sir. Thank you teachers and YouTubers and influencers, then all educators and dignitaries and our family members and our students. ரைட்டா, ரொம்ப பேச வேண்டாம். நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இங்கே நிறைய விஷயங்கள் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. நான் ஷேர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நிறைய கேட்டிருப்பீங்க, அதெல்லாம் உள்ளே வாங்கிக்கோங்க. அதெல்லாம் எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பாருங்கள். ரைட்டா, தேங்க்யூ. I thank teachers for giving them some insightful ideas and knowledge and sharing your experiences as well. Thank you influencers for coming for this far and making this event more successful. And I want to thank your family members who came along and sitting for a long time very patiently. And yes, finally, thank you everyone who made it possible. Yes.